पित्रे ब्रह्मोपदेष्ट्रे मे गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रापकायास्तु नमः श्रीनिधये नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। पुत्रिणे चिदचित्पित्रा पौत्रिणे परमेष्ठिना सृषावते जगन्मात्रा वात्स्याय गुरवे नमः। यस्मिन् पदं यतिपदेर्वदनारविन्दात् निष्क्रामदेव निधते निगमान्तभाष्यम् तस्यैव तं भगवतः प्रियभागिनेयम् वन्दामहे वरदविष्णुपदाभिधेयम् सत्कुर्वता संसदि शिष्यवर्गान् अनन्यलभीरखिलैः स्वचिह्नैः श्रीभाष्यसिंहासनमत्मनीनम् यस्मै च दत्तं यतिशेखरेण यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। व्यासं वसिष्ठवक्तारम् शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः अभ्रश्यामपिङ्गजटाबद्धकलापः रांशुर्दण्डी कृष्णमृगत्तत्परिधानः साक्षाल्लोकान् पावयमानः कविमुख्यः पाराशर्यः पर्वस्वरूपं विवृणोतु द्वैपायनोत्थपुटनिःसृतमप्रमेयम् पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं किं तस्य पुष्करजलैरभिषेचनेन योगोशतं कनकशृङ्गमयं ददाति विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय पुण्यां च भारतकथां शृणुयाच्चरित्यम् तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव। हरिः ओम्। यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति यो जातमस्य महतो महि ब्रवात् ते दुष्णवोभिर्युज्यन्तिदभ्यसत् तमुस्तोतारः पूर्यै यथा विदर्तस्य गर्भगुहविषापि पर्तना आस्य जानन्तो नाम चिद्विभक्तना बृहत्ते विष्णो सुमतिं भजामहे इन्दुणै पदुमत्तलर्मகள் தனக்கு மின்பர் நற்புவித்தனக்கிறைவன் தன் துணையாயர்பாதையினப் பின்னை தரச்சிறை மற்றையோர்க்கு எல்லாம் வன் துணை பஞ்சபாண்டவர்க்காகி வாயுரை தூது சென்று எங்குமென் துணை என் துணை என் துணை எந்த தந்தை தம்மானை திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே பிரேயஸ்யா பத்மஜாயா மதுர சகச்சரம்
சாது பூமீஸ்வரம் தம் ஸ்வப்ராணாதீரம்ஷா பிரபுமதச் ததாசேஷ சர்வாசகாயம் பஞ்சானாம் பாண்டுஜானாம் முகஜ வச்சனபிருத் தௌத்யகிருத்யே சரந்தம் மத்சாஹாயம் ததானம் மத்சாஹாயம் ததானம் மத்சாஹாயம் ததானம் மதில குலபதிம் கைலவிஞ்ஞான பஷ்யம் அலமன்னு மடல் அரசுதி சங்கமெடுத்தடலாழியினால் அடியாருவின் புலமன்னு வடம் புன கொங்கையினால் பொறதீரமுனாள் அடுவாள மயில் பல மன்னர் படச்சுடராயினை பகலோன் மறையப்படி கொண்டு அணிஜே நிலமன்னனுமாய் உலகண்டவனுக்கிடம் மாமலையாவது நீர்மலையே திவ்யே விதத்துர்ஹலம் திவ்யே தேகே விதத்து ஹலமபி ஜலஜம் ஹரஜுட்டஸ்தனாயாக பாரியம் தூரே விதாதும் பகுனுபகனே भूमिदेया पुरातते दिव्यचक्रं प्रशास्तु सुमगति समरे सूर्यसंच्छादनाय लोकान् गोप्तुश्च राज्ञः वसतिरधिपतेः तोयपृथ्वीधरोऽयम् यदप्सुते सरस्वती गोष्वश्वेषु यन्मधु तेन मे वाजिनीवति मुखमन्धि सरस्वती नमस्सदसे एतर्हि भगवतो महापुरुषस्य अपार करुणाम्बुराशये आश्रितवात्सल्ये जलधेगे गदाधरस्य परया कृपया अत्र जामशेदपुर दिव्यदेशे मद्रासी सम्मेलने भवद्भ्यः सह संपर्कः सपजति तत्र भीष्म वैभवम् अधिकृत्य उपन्यासः तावत् कर्तव्या इति निर्वाहकैः आज्ञप्तेन दासजनेन अधुना भीष्म वैभवम् अधिकृत्य मनागिव उपन्यस्यते समेयं समाहितचित्ता भूयास्त भूत्वेम उपन्यासं संश्रुतध्वं श्रुत्वा च तस्यैव भगवतः परमकृपालो भीष्मप्रियस्य परया कृपया अखिलान् अभीष्टान् हितान् मनोरथान् समवाप्य समेतमानविभवाः सकपुत्र पौत्र मित्र कलत्र बान्धवाः शतायुः भूयास्त इत्याशास्य उपन्यासम् इममारभे ஆச்சாரிய கருணாவலம்பி கருணாகரதாசன். அன்பர்களே, ராமாயணத்தில் சீதாதேவி ஒரு வார்த்தை சொல்றார். நம்மெல்லாம் அடிக்கடி ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய வார்த்தை. ஏதி ஜீவந்தமானந்தகா நரம் வருஷசதாதபி. ரொம்ப சின்ன ஸ்லோகத்தில் பாதிதான். ஏதி ஜீவந்தமானந்தகா நரம் வருஷசதாதபி. இன்றில்லை நாளை இல்லை, என்றைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு நிச்சயம் நல்ல ஆனந்தம் கிடைக்கும். அந்த ஹோப்பில் மைசூர் வாழ வேண்டியது. அதே மாதிரி ஜாம்ஷெட்பூர்ல உபன்யாசம் பண்ணணும், அந்த ஆனந்தத்தை பெறணும். இங்கிருப்பவரோட குடியிருந்து குளிர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆசையை 2014 விதையிட்டு விட்டார் நம்ம நடராஜன் அவர்கள். அவர் எங்க வீட்டுக்கே வந்திருந்தார். ஒளிவாக்கு பிளான்லாம் போட்டு எப்படியாவது ஜபல்பூருக்கு வரணும், அது ஜாம்ஷெட்பூருக்கு வரணும், கணக்கு ஜலத்துக்குலாம் ஏற்பாடு இருக்கு, கவலை வேண்டாம் எல்லாம் சொல்லி ரொம்ப அன்போடு சொன்னார். அது 10 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு அந்த ஆனந்தம் உண்டு. அதான் சீதா பிராட்டி சொல்றாள், ஏதி ஜீவந்தம் ஆனந்தா நரம் வருஷ சதாதிபதி. ஸோ லைஃப்ல எப்பொழுது ஹோப்ஃபுல்லா இருக்கணும். இன்றைக்கு இல்லை என்றால் நாளைக்கு நிச்சயம் நடக்கும். அந்த மாதிரி 10 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு இன்று உங்களை சந்திச்சு உபன்யாசம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசையை நிறைவேறிட்டு. டாபிக் என்னன்னு கேட்டால் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஸ்ரீராம் இருக்கார், ரொம்ப வேண்டியவர். அவர் சொல்லிட்டார், பீஷ்மரை பற்றி சொல்லிட்டார். அவரே கேட்டேன், ஏன் சுவாமி உலகத்தில் இத்தனை டாபிக் பீஷ்மரையை பிடிச்சிருந்து. அவர் சொன்னார், 2 பேர் ரொம்ப முக்கியம்.
2 பேரும் அப்பாவுக்காக வாழ்ந்த பிள்ளைகள். அதுல ஒருத்தர் பித்ருவாக்கியத்தால் ராஜ்யத்தை விட்டார், இன்னொருத்தர் பிதாவுக்கு சந்தோஷத்தால தன்னுடைய இல்லற இன்பத்தையே விட்டார், பிரம்மச்சாரி கேட்டார். 2 பேரும் லோகத்துக்கு உபகாரம் பண்ணினவா. ராமபிரான் சேதுவை கட்டி வச்சு அதை பார்த்தாலே பாப்பம் எல்லாம் போகும் ஏற்பாடு பண்ணார். பீஷ்மர் விட்டு சகசிரநாமத்தை உபதேசம் பண்ணினார். எல்லா இடத்துலையும் ஜனங்கள் என்றும் அதை கீர்த்தி பண்ணிட்டு கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு பகவதான் செய்கிறது. ஆகையினால பீஷ்மரை பற்றி அவசியம் சொல்லணும். அதான் டாபிக். சந்திரவம்சத்து வரலாற மகாபாரதத்தில் சொல்லிட்டு வரும்பொழுதும் பரதன் பெரிய சக்கரவர்த்தி துஷ்யந்தர் பிள்ளை, அதனால பரத வம்சம் பேரு. அங்கிருந்து 13வது தலைவரே பிரதீபன் ராஜா. அந்த பிரதீபனுக்கு தேவாதி, சாந்தனு, பாக்லீகன் என்று 3 பிள்ளைகள். அதை வில்லிபுத்தூராழ்வார் தன்னுடைய பாரதத்தில் பாடுறார். அந்த நன்மரபில் அமுத வெண்டிரை சிந்திவின் விசைவது திங்களாமென சந்தனு எனும் பெயர் தர்ணிகாபலன் வந்தனன் அவன் செயல் வகுத்து கூறுவான். அந்த மகாராஜா பிரதீபனுக்கு 2வது பிள்ளை சந்தனு. சாந்தனு சொல்வார், சந்தனு சொல்வார். அந்த 2வது பிள்ளையினுடைய வரலாறு தான் நம்ம சொல்ல போறோங்கிறார் ஆழ்வார், வில்லிபுத்தூர் ஆழ்வார் தன்னுடைய தமிழ் பாரதம். ஏன்னு கேட்டா, தேவாதிங்கிற மூத்த பிள்ளை ராஜ்யம் வேண்டாம்னு விட்டு போயிட்டான். ஆனா அண்ணனுக்கு மேலாக அரசாள வேண்டிய பொறுப்பு சாந்தனுக்கு வந்தது. சாந்தனும் அரசாள்றார். அவ அப்பா ஒரு விஷயம் சொன்னார். சந்தனு, உனக்கு நான் பட்டாபிஷேகம், யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப ஸ்பெஷல் கேஸ் அது. ஏதோ ஒரு கல்யாணம் ஆச்சு, அதன் அடிப்படையில் யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டேன். நான் போன பிற்பாடு ராஜா வாங்கி ராஜ்யத்தை ஆளுவேன். உன் தம்பி வேண்டாம், உங்க அண்ணன் வேண்டாங்க. அப்போ உனக்கு ஒரு பெண் பார்த்து வச்சிருக்கே, கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. கதை கேட்டீங்களா? பாரதம் பாரதம் தான். சந்தனுவை பார்த்து அப்பா சொல்றார், பிரதீபன், உனக்கு ஒரு பெண் பார்த்து வச்சிருக்கேன், அவன் ஒன்று விட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்க. எப்ப பார்த்தேன்? நான் இப்பதான் பிறந்திருக்கேன். கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதுன்னா நீ பார்த்து என்ன பண்றது? இத்தனை கேள்விகள் இருக்கிறது. அதான் பிரதீபன் சொன்னார், டேய் சந்தனு, அது அற்புதமான நிகழ்ச்சிடா. நான் கங்கா கரையில் உட்கார்ந்து இருந்தேன். அந்த சமயத்தில் திடீர்னு ஒரு தேவதை மாதிரி ஒரு குழந்தை, அந்த குழந்தை என் மடியில் உட்காந்து, மடியில் உட்காந்துன்னா நாள் நேரம் வலது மடியில் உட்காந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. கரையில் நனவு, கரை கங்கை கரையில உட்காந்துருக்கேன், ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு அழகான பெண் மடியில் உட்கார்றான், என்ன மனம் செஞ்சுக்கோங்கிறான். நான் சொன்னேன், முதல்ல தப்பான இடத்துல உட்காந்துட்டீங்க அப்படின்னு. ஏன்? மனைவியை உட்கார வேண்டியது இடது தொடை, பெண் குழந்தை உட்கார வேண்டியது வலது தொடை. இது ஒரு மெத்தட் திரும்ப சிஸ்டத்தில் இருக்கு. குழந்தைய வச்சு அப்பா மடியில் கொஞ்சம் வலது மடியில் வச்சு கொஞ்சம் இல்லை. நம்ம ராமசுவாமி மந்திரம் இருக்க மாதிரி பட்டாபிஷேகம் பண்ணா இடது தொழில சீதாஜி உட்காரு. இடது தொலை என்பது மனைவி உட்கார சீட்டு, வலது தொலை என்பது பெண் குழந்தைகள் தங்கைகளை வாழ உட்காந்து கொஞ்சம் நீங்க உட்காந்துட்ட, அதனால நீ எனக்கு நாட்டு பெண்ணா தான் இருக்க லாய்க்கு அப்படின்னு. அவன் சொன்னா சரி, அப்ப நாட்டு பெண்ணா தான் கல்யாணம் முடிக்க பிள்ளைக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா இப்ப இவ்வளவு அழகா இருக்கு, 25 வயசு, எனக்கு பிள்ளை பிறக்கலைன்னும், எனக்கு பிள்ளை பிறந்து அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது 50 வயசு 60 வயசு அவ்வளோ ஒரு ஆகமா இருக்காது. அது இந்த கதை எப்படியும் மன்னிப்பான்னு கேட்டேன். உனக்கு தெரியாது, நான் தேவஸ்திரி கங்கை, சாட்சாத் கங்காதேவி.
அதனால நான் இன்னைக்கு இறங்காதான் இருக்கேன். எனக்கு வயசே கிடையாது. நான் ஒரு பெண்ணாக மாநில லோகத்தில் வாழ வேண்டிய நிர்பந்தம் எனக்கு வந்திருக்கு. அதனால உங்ககிட்ட அதை கேட்கறேன்னு சொன்னான். அதான் சந்தனும் நீ கங்கை கரையில் உலாவ போ அடிக்கடி என்றேனும் உன்னை சந்திப்பாள். சந்தித்தால் அவளை நீ எந்த கேள்வியும் கேட்காம கல்யாணம் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் பிரதீப மகாராஜா. கதையை கொஞ்சம் நல்லா கேட்டுக்கணும். இந்த மெசேஜ் என்னன்னு அப்புறம் பார்த்தா தெரியும். அதே மாதிரி சாந்தனு சாந்தனுங்கிற சாதாரண ராஜா இல்லை. பூர்வ ஜென்மத்தில் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் பிறந்தவன். வியாசாச்சாரியர் சொல்றார், இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவகா ராஜாசி பிருத்திவிபதி மகாபிஷ இதி க்ஷாதः சத்யவாத் சத்யவிக்ரமः. மகாபிஷக் என்பதாக ஒரு அர்த்தம் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் பிறந்திருந்தான். சொல்றத செய்வான், செய்வத சொல்லுவான் அப்படின்னு மூல சொல்வான். அவன் அப்படியே இருந்தான். சத்யவிக்ரமகா, அவன் நல்ல வலிமை இருந்தது. பெரிய ராஜாவா இருந்து 1000 வருஷமே அதை யாகம் பண்ணினான். 100 ராஜசூயம் பண்ணினான். அதனால சொர்க்கம் போயிட்டான். ஒரு ராஜசூயம் பண்ணாலே சொர்க்கத்தை ஃப்ரண்ட் ரோல உட்காந்துட்டு வரலாம் இந்திர சபையில. அவனுக்கு எவ்வளவு மரியாதை இருந்திருக்கும். அப்ப அகில உலக மாநாடு, வானுலக மாநாடு, தேவர்களுக்கு ஒரு மாநாடு சத்தியலோகத்தில் பிரம்மா நடத்தினார். அந்த மாநாட்டுக்கு மகாபிஷக் போனான். வருணனுடைய அம்சமானவன் போனான். தேவர்கள்லாம் வந்தாயிடுத்து. நதிகள் வரணும், நதிகளுடைய தேவதைகள் வரணும். அப்ப பிரம்மா யார் வரலன்னு நதிகள் தேவதைகள் விசாரிச்சார். கங்கையே வரலன்னு. அந்த சமயத்தில் கங்கையை வந்துச்சு. லேட்டா வந்தார். பிஐக்கினா கொஞ்சம் லேட்டா வரும். லேட்டா வந்தார். அரங்கலை அயல் ஊராதிந்து வீசினார். காத்தடிச்ச அடியில் அவங்க மேலாடே கொஞ்சம் நகர்ந்துருக்கும். அப்ப உடனே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கணும். பழைய காலத்து பெண்கள் உடனே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவார். அவன் கவலைப்படல. தற்காலத்து பெண்கள் மாதிரி ஆனந்தமா அவன் வந்தான். பிரம்மாவுடைய பிடிக்கல. எப்படி பிடிக்கும் அவருக்கு? அவர் ஆச்சாரக்காரர். இந்த சபையில மார்பு மேலா பகர்ந்து பாட்டுக்கு வராளே அப்படின்னு தலையை குடிஞ்சார். குனியத்தையே சும்மா இல்லை பிரம்மா. அப்படி பார்க்கிறார் யார் யார் ஒழுங்கா உட்காந்துருக்கார் சபையில. எல்லாரும் தலையை குடிக்கிறார். அதான் கேரக்டர் மதிப்பு. ஆனால் மகாபிஷன் மட்டும் கொஞ்சம் ஆசையோட பார்த்தோம். அழகா இருக்காரு இந்த பெண்மணி. பிரம்மா அவனுடைய பாடி லாங்குவேஜ்ல புரிஞ்சுட்டார். உடனே சபையை நிறுத்தினார். கங்கையை கூட்டார். நீ புனித நதி, எம்பெருமான் திருவடியும் வந்தவள், உன்னை வளர்த்ததே நான் தான். பிரம்மா திணிக்கல் பெரிய திருவடியை கொண்டு இங்கே வச்ச பொழுது அதில் என்னுடைய குட்டிகை இண்டிலிருந்து ஜலம் சேர்த்தேன், தர்மதேவதை உருக்கி. அதனால நீ கங்கை என்று பிரசித்த ஜீவராயிட்ட. அதுக்கு இன்சார்ஜான தேவதை. இருந்தாலும் நீ சபையின் மாண்பை மதிக்கல. எனவே நீ பூலோகத்தில் ஒரு பெண்ணாக பிறக்க வேண்டும் என்று சதிக்கிறேன். மகாபிஷக பார்த்தார். இவளை பார்த்து நீ கொஞ்சம் சபலப்பட்ட, இவளை கல்யாணம் பண்ணி பூலோகத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு அவன் தண்ணி விட்ட. கங்கை வருத்தத்தோட வரா. பிரம்மலோக மீட்டிங் போயிருக்கவே வேண்டாம். சாபம் வாங்கிட்டு வந்தா. ஏன்னா சுவாமி யாத்திரையெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணினா ஜலதோஷம் வாங்கிட்டு வந்தேன், வீட்டில் இருக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி சாபத்தை வாங்கிட்டு வந்தா. அப்படி சாபத்தோட வரா கங்கை. எதிர்க்க பார்த்தா 8 பேர். அவன் இவளோடு நல்லா வர. அவன் நல்லா வரக்கூடிய அந்த 8 பேரையும் பார்த்தா என்னோட கோலையா வரையில என்ன விஷயம் கங்கை கேட்டா. அந்த 8 பேரும் வசுக்கள். வசுக்கள் என்பர். ருத்ரர்கள் 11, ஆதித்யர்கள் 12. இப்ப கூட்டிலாம் என்னாச்சு 31 பேர். அஸ்வினி தேவர்கள் 2 பேர். 33 கோடி தேவர்களுக்கு தலைவர் நீலீடர். அதுல 8 பேர் வசுக்கள். வசுருத்ராதித்ய அவசரம் சாத்தத்திலே சொல்றேன். வசுருத்ராதித்யேபியா இதன் வசுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபேபியா
அஸ்மத்பித்ரு பிதாமக பிரபிதாமகேபியா. அந்த வசு ருத்ராதித்யர்கள் தேவலோகத்தில் கிரீன் கார்டில் ஒரிஜினல் சிட்டிசன்ஸ் ஆவாங்க. நம்மள மாதிரி புண்ணியாருடைய கீழே வரமாட்டான், அவன் பெர்மனன்ட். அதெல்லாம் பேர்பட்ட அந்த தேவதைகளே 8 வசுக்களை எதிர்க்க பார்த்தா, ஏமா நீ இப்படி டல்லா வரையும் கங்கையை பார்த்து கேட்டான். அவர்கள் கங்கை கேட்டா நீங்க ஏன் டல்லா இருக்கேன்னு கேட்டேன். பரஸ்பரம் ஒரு அன்பு இல்லையா? நாமளும் ட்ரெயினை போட்டு விட்டு பக்கத்தால் ட்ரெயினை போட்டு விட்டாங்க, பிளாட்ஃபார்ம்ல உடனே நட்பு ஜாஸ்தி. அந்த சந்தோஷத்துல 2 பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிட்டான். அப்போ வசுக்களுடைய கஷ்டத்தை வசுக்கள் சொல்றோம், இந்த ராட்சசி அப்படின்னு நான் ஒரு வசுக்கம் வைப்பேன் தைரியமா. திரட்டமோ வசு, 8வது வசு தியூன் பேர், தியௌன். அந்த தியௌனுடைய மனைவி, அவளுக்கு பூலோகத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டு. அவளுக்கு யாரோ தெரிந்தா, தேவலோகத்தில் உள்ள வசூலின் ஒய்ஃபுக்கு பூலோகத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டு. அது கூடாரத்து தான். அது அந்த பொண்ணு சொன்னா, வசிஷ்டற்ற ஒரு பசுமாட்டு இருக்கு, அந்த பசுமாட்டினுடைய பாலை ஒருத்தர் சாப்பிட்டா 10,000 வருடம் இளமை குற்றாமல் இருப்பான்னு சொல்லிட்டான் ஒரு டாக்டர். அந்த வசிஷ்டருடைய பசுமாட்டை பிடிச்சவங்களுக்கு பால் வேணும் அப்படின்னு அவளுடைய ஃப்ரெண்டு தன் கணவனுக்கு கொடுக்கறதுக்காக இந்த வசுவின் மனைவியை கேட்டான். அடியம்மா, வசிஷ்டர் பசுமாடு போய் அபகரிக்கலாமா? அவர் அக்னிஹோத்திரத்துக்கு வச்சிருக்காரு. அக்னிஹோத்ரியிலே பேர் இந்த பசுமாட்டுக்கு. அதன் பாலை கறந்து அக்னி ஹோமம் பண்ணுவார். அவர் பசுவை கவர்ந்து வருவதெல்லாம் நியாயம் இல்லை. அவன் 10,000 வருடம் வாழ்ந்தா தேவையா, வாழாதா தேவையா? இந்த மாதிரி அகாரியமான செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியவன் டியூ. ஆனா முடியல, ஏன்னா சொன்னது மனைவியாச்சே. ஆழ்வார் பாடுற 22 தூநகை மொழிப்படி திடீர்னு 2 நாள் பசுமாட்டு பாலை கலந்து சாப்பிட்டா கொண்டு விட்டுக்கிறோம். வசிஷ்டர் பசுவை தேடியாதுக்குள்ள பசு போயிடும், மேட்டர் ஓவர் அப்படின்னு இந்த தூநகை ஒரு புன்னகையோட சொன்னாள் 8வது வசுவின் மனைவி. உடனே இந்த 7 பேரையும் தொடை வைத்துக் கொண்டு வசிஷ்டருடைய பசு காட்டில் மேயும் பொழுது அவர் அதை கவர்ந்து வந்தார், கலந்து பாலை கொடுக்கணும். சாயங்காலம் ஆச்சு, அக்னிஹோத்திரத்துக்கு பசுவை காலில் பால் கறந்து ஹோமம் பண்ணணும். அக்னிஜோதி ஸ்வாஹா பண்ணணும். எங்கடா பார்த்தா பசு வரல. வசிஷ்டர் ஞான திருஷ்டினால பார்த்தா இந்த 8 பேரும் திருப்பத்தனமா இந்த பசுவை அபகரிச்சு போறத பார்க்கிறார். உடனே கோபம் வந்துருக்கு. தூநகை மொழிப்படி சோரதாகியே கருணை மிகுந்த வசிஷ்டர் கோபிஷ்டராயிட்டார். அதை கூட்டார் 8 பேரையும் பார்த்து அங்கிருந்தே சாபம் கொடுத்தார். நீங்க 8 பேரும் மூலத்தில் புறங்கள், மனிதனாக பிறக்க தேவர்களுக்கு லாய்க்கலன்னா அந்த சாபம் கேட்டு காலையே ஓடி விட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணா 8 பேரும், சுவாமி நாங்க 7 பேருக்கு இம்பார்ட்டன்ட், திருடர்கள் கிடையாது, இந்த 8வது ஆள் தான் முக்கியமா, நான் வந்தா எனக்கு தூண்டி விட்டான். சோ தூண்டி விட்டவனையும் செஞ்சவனுக்கு ஒரே தண்டனை கொடுக்கூடாது. கொலை செய்தவனோட கொலை செய்ய சொன்னவனுக்கு தான் தண்டனை ஜாஸ்தி. அவன் லாயர் சொல்லுவா, கிரிமினல் லாயர் கேட்டா சொல்லுவான். அதை அவன் தான் இன்ஸ்டிகேட் பண்ணினான். அவன் அப்படியாளுக்கு அவன் ஒய்ஃபுக்கு சந்தோஷத்துக்காக எங்களையும் சேர்த்து விட்டான். எங்களை அபட் பண்ணிருக்கா கிரைம்ல, அவன் தான் உண்மையான கிரிமினல் அப்படின்னா சரின்னா ரசித்தேன். அப்ப ஒண்ணு பண்ணு, எல்லாரும் மூலத்தில் பிறங்கோ, நீங்கெல்லாம் சீக்கிரம் சொல்லு, திரும்பி பதவிக்கு போயிடுவேன். இந்த 8வது ஆள் மட்டும் இந்த மனைவி வார்த்தைக்காக அக்கிரமத்தை பண்ணினான். மனைவியோடு கூட இல்லம் இல்லாமல் நீண்ட நாள் வாழ்வாங்க என்று வசிஷ்டர் சாபம் கொடுத்துட்டாருமா. நாங்க எங்க பிறக்கணும், எப்படி பிறக்கிறது? பிறந்த உடனே சொர்க்கம் போயிட்டா தேவையில்ல, அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வேணும். இவன் தான் கஷ்டப்படணும், நல்ல இருக்கு என்றெல்லாம் கங்கைட்ட சொன்னான். கங்கை சொன்னா, எனக்கும் அதே கஷ்டம், மூலவத்தில் பிறக்க பிரம்மா சாபம் கொடுத்தார். உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன். எப்படின்னா நீங்க பிறந்த உடனே நான் கொண்டு விடுறேன், எங்க பிள்ளையா வந்து பிறந்தோ நான் கொண்டு விடுறேன். எப்படி பிளான்?
இந்த 8வது பையனை மட்டும் கொஞ்ச நாளைக்கு முடியாது போயிடும். நம்மள அக்ரிமெண்ட் கேம் போயிட்டாங்க. அந்த சமயத்தில் தான் கங்கை பிரதீபன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னான். பிரதீபன் சொன்னார் முடியாதுன்னு உன் பிள்ளைக்கு இருந்தான். அதை கங்கை எதிர்பார்த்து தான் பிரதீபனுடைய பிள்ளையாக சந்தனுவாக மகாபிஷன் பிறக்க போறான்னு அவருக்கு தெரியும். அந்த சந்தனுக்கு அப்பா டெத் பெட்ல இந்த நியூஸை சொல்லிட்டு போகணும்னு வச்சிருந்தார். அதே மாதிரி பிரதீபன் காட்டில் மறைஞ்சு போன பிற்பாடு பிரதீபன் ராஜ்யத்தை விட்டு அப்பா சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே ஏற்றுண்டு சந்தனும் கங்கை கரையில வேட்டையாடி உலாவிட்டு வர வன்னியோகாத் பஜந்தீம் தாம் பஜேதாஹா இத்யுவாசதம். அந்த பெண்ணை குலங்கோத்திரம் கேட்காத, நான் அவளுக்கு ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கேன், என்னுடைய கட்டளை அவளே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதீபன் சொல்லிவிட்டு போயிட்டதுனால சந்தனு அந்த பெண்ணின் வரவை ஒரு விதத்தில் எதிர்பார்த்தா இருந்தார். அப்படிதான் கங்கை கையில திடீர்னு அழகான பெண்ணை பாருங்க. நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டா ஓகே. இதான் அப்பா இருக்காரு. ஏன் இந்த கதையை இவ்வளவு நேரம் சொல்லணும்? இன்னும் பீஷ்மரே வரலைன்னா அவன் 7 மணிக்கு ஆரம்பிச்சேன் 7:35 பீஷ்மரை காணும். நீ இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ரூட் காசு இருக்கல. நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம சொன்னா கேட்கலாம் வருத்தப்படுறோம். கொஞ்சம் அப்படி திருப்பி நம்ம வரலாறு பிளாஷ்பேக் பார்த்து பார்த்தா நாம எத்தனை வார்த்தை கேட்போம்னு ஞாபகம். நாம நம்ம அப்பா சொன்னதை கேட்கல, அப்ப நம்ம பிள்ளைங்க கேட்கல. நீலகண்ட தீட்சிதர் மகான் இருந்தார். அப்பே தீட்சிதருடைய பேரனர். நீலகண்ட தீட்சிதர் அவர் கேள்விப்பட்டிருப்பேன். திருப்பதி நாயக்கர் மந்திரி, அவர் பெரிய சான்ஸ்கிரிட் போயர் மகான். அப்பே தீட்சிதருடைய பேரன். அவர் சொல்றார், எல்லாப்பா தாங்க அப்பா சொல்றதை கேட்கறதுல பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் பித்ருபக்தி முக்கியம் சொல்லிட்டு எப்படி கேட்பாங்க? வாசல்ல உட்காந்துருக்கான் இவர், பேப்பர் படிக்கணும்னு காத்துது. ரேடியில உள்ள தள்ளி ஒரு ரூம், வீட்டுக்கு வெளிக்கு நடுவில் இவர் அப்பா உட்காந்துருக்கார். கிழவர் திண்ணையில உட்காந்துருக்கார். நம்பர் 2 நம்பர் 1 ஜெனரேஷன் ரேடியில ஈஸியர்ல படுத்துருக்கு கிழவர். நம்பர் 3 ஜெனரேஷன் வாசல்ல ஹேண்ட் கிரிக்கெட் விளையாடுன்னு சொல்றேன். அப்ப நியூஸ் பேப்பரை கொண்டு போட்டு போயிட்டான். அதுவும் மெட்ராஸ்காரர்களுக்கு அந்த காலத்தில் இந்து பேப்பரை வாசிச்சாதான் காப்பி சாப்பிட்டு காலையில் இந்த பேப்பர் எடுத்து கொடு அப்படின்னு பிள்ளை கேட்டார். அது ஹேண்ட் கிரிக்கெட் விளையாடு. அப்ப நீ எடுத்துக்கூடாதா? நான் விளையாடுறேன்னு தெரியலையான்னு இருக்க பிள்ளை. நீ எல்லாம் இப்படிதான் நல்ல கதிக்கு போற. பித்ருவாக்கியத்துக்காக ஒரு பக்கம் எத்தனை காரியம் பண்ணிக்கிற, ஒரு ஹேண்டு பேப்பர் எடுத்துட மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டு வச்சிருந்தார். அதுக்குள்ள ரேடியோ இருப்பாரு. என்னடா பேப்பர்ல என்ன நியூஸ் அப்படின்னு கேட்டார். யார்? நம்பர் 1 இவருடைய அப்பா. ஆமா, காடு வாவாங்க வீடு போகுது, இப்ப என்ன பேப்பர் நியூஸ் சொல்லுங்க? ஏண்டா உன் பிள்ளைக்கு பிதிர்பக்தி சொல்றீடா, நான் தாண்டா உனக்கு சொல்லணும். அதில் தாங்கள் அப்பா அம்மா சொல்றதை கேட்கறது இல்லை, தன்னுடைய பிள்ளை மட்டும் அப்பா அம்மா சொல்றதை கேட்கணும்னு எதிர்பார்க்கிற அப்பா எத்தனை பேர் இருக்க. இப்ப சந்தனுடைய பிள்ளை பீஷ்மா வரப்புறவர். அவர் சந்தனுவுக்காக எல்லாத்தையும் கொடுக்க தயாரா இருக்கார். அதுக்கு காரணம் என்ன? அவன் அப்பாவுக்காக சந்தனு முன்பின் தெரியாத பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன். அதனால நாம எப்படி இருக்கோம் அப்படித்தான் நம்ம சந்ததி. அந்த விஷயத்தை பாரத கதை அவ்வளவு அழகா காண்பிக்கும். என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறியான்னு கேட்டா, யார? சந்தனுவ இந்த காட்டுல பார்த்த அந்த பெண். அவன் எங்க அப்பா சொல்லிருக்காரு படிக்க போறேன், எனக்கு கூட ஆட்சியம் இல்லை. ஆனா ஒரு கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன்? வாரிதா பிரியஞ்சோக்தான் தெஜேயம் பாம சம்சயம். நான் எது செஞ்சாலும் தடுக்க கூடாது. யாராலும் தடுக்கிறோமா? இப்போ மனைவி செஞ்சு தடுத்து கணவன் மீது என்ன? அவன் கண்டிஷனே போட்டான். மேரேஜ் நம்ம கண்டிஷன் கான்ட்ராக்ட், கான்ட்ராக்ட் செல்லாதுங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி சந்த கான்ட்ராக்ட் போட்டான். வாரிதா பிரியம் சோக்தா, எனக்கு இதை செய்யாதே என்று தடுத்தாயாகில், அல்லது எனக்கு பிரியமில்லாத வார்த்தைகளை சொன்னாயாகில் உடனே வீட்டை விட்டு கிளம்பு. ராஜா சரி விட்டேன். அப்பா சொல்லிருக்காரு, அழகா இருக்கா, பார்த்து வச்ச பொண்ணுதான், ஆனா ரொம்ப அழகா இருக்காரு.
ராஜா ஓகே சொல்லிட்டு மேரேஜ் ஆச்சு, ஊர் ஜனங்களாம் சந்தோஷப்பட்டா, ராஜாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவன் ராணி வந்திருக்கா அப்படின்னு. சீக்கிரமே குழந்தை பிறந்தது. குழந்தை பிறந்தவுடனே தம்மா என்ன பண்ணா, பிரசவம் இருந்து குழந்தை எடுத்துட்டா. அரண்மனையில பிரசவம் இருக்கு அந்த பக்கம், ஜன்னல் தாண்டினா கங்கை. அந்த குழந்தைய போய் கங்கையில போட்டான். இளவரசர் கழுத்தை முடிச்சு போட்டான். கொலகர் கத்த மூத்த பிள்ளையே கங்கையில் கொண்டு போய் போட்டான். கங்காதேவி விளங்காதி பிள்ளை. அது கத்த பிள்ளை முகத்து கூட பார்க்க காட்டில் ஏறி இப்படி போட்டு ஏறி கேட்கணும்னா ஆசைப்பட்டான் சந்தனம். ஆனா கேட்கல. நம்ம கதிதான். நாமளும் கேட்கணும்னா ஆசைப்படுறோம், கேட்க முடியல. கண்டிஷன் கேட்கல. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஜனங்கள் என்னடா இப்படி ஒரு நம்ம நாடி நல்லா இருக்காது, இப்படி குழந்தைய கொள்றாளே, கொலகாரி ராணியா இருக்காது ஜனங்கள் பேச ஆரம்பிச்சு. இரண்டாவது கருவுற்றால் இரண்டாவது பிள்ளை பிறந்தது. பொறுப்புணல் புதைத்தனது புவனம் காணவே. அந்த குழந்தையும் அதே மாதிரி கங்கையில போட்டு கொண்டுட்டான். இது சைக்கோ நம்ம ராணி, சைக்கோ ராணி. நம்ம ராணி ஒரு சைக்கோ. குழந்தை பெற்றா அவளே கொள்றா. ராஜா கேட்க மாட்டேங்கிறான். 2, 3, 4, 5 நன்னா கற்றானவெல்லாம் நடுங்கவே ஊர்ஜனங்கள் பார்த்து பயப்படும். படாரி சைக்கோ ராஜா 7 குழந்தைய கொடுத்தான். இந்த 7 அந்த 7 வசுக்கள். அவள் பூலோகத்தில் நீங்க நீண்ட நாள் வாழாம உங்களை அனுப்புறேன்னு சொல்லி இந்த காரியம் பண்ணிட்டான். இப்ப கொலகாரியா ஹெல்ப் பண்ணாளா? நீங்களே தீர்மானம். அதாவது ஒரு பாரதம் ஒரு பெரிய புஸ்தகம். அந்த பாரதத்துக்கெல்லாம் புக்கே கிடையாது. பாரத உபன்யாசம் பண்ணா ஜனங்கள் தன்னால வந்துவார். ராமகிருஷ்ண கல்யாண மண்டபம்னு கோயம்புத்தூர் இருக்கு. அந்த மண்டபத்துக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, ஒருத்தர் உட்காண்டாலும் எக்கோ கேட்காது, 1000 பேர் இருந்தாலும் எக்கோ கேட்காது. அக்வேஷிப்பு வச்சு கட்டிருக்காங்க. இங்க அப்படி இல்லை. இங்க மாமா பிஞ்சவங்க யாரும் விட எக்கோ அடிக்கும். எப்படா எப்போ இல்லாம ஃபுல் ஹால் இருந்தா அப்படின்னு. ஃபுல் ஹால் என்னைக்கு இருக்கும்னா அது பகவானுக்கு எனக்கு தான் வலிச்சா. அந்த காலத்தில் இருக்கு. அந்த மாதிரி இல்லாத ஹால் அங்க துரசாமி நாயுடு இருந்தார். 1980 மார்கழி மாதம் காட்டா திருப்பாசனம் ராத்திரி புது ராமாயணே வராதிங்க. என்ன சொல்லணும் புதுசா ஒன்று சொல்ல முடியாது. பாரதம்னு ஐயோ பாரதமான்னு நினைக்கிறார். நல்லா தர கவலைப்படாது. மகாபாரதம் 30 நாள் மகாபாரதம் வந்தா கூட்டம் வந்துட்டே இருக்கு. அவர் 2 பஸ் போட்டார், 3 பஸ் போட்டார், 4 பஸ் போட்டார். ஸ்டாண்டிங் வந்து அவன் பிடிச்சி அது வேற ஃபைன் பண்றான் போலீஸ்கார். 5 பஸ் போட வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா மகாபாரதத்தை கேட்கறதே லேடிஸ்லாம் தங்க கரை தான் அது நினைச்சான். ஒரு பெரிய தான் திரௌபதி மாதிரி கஷ்டப்பட்டது ஆத்துல. அதனால அவளுக்கு உடனே ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று, நம்ம கதை தான் சொல்றாங்க கருணாகரன் பேரு. அதனால பெண்கள் வந்துட்டாங்க கூட்டம் நன்னாலும் உண்டு. அவன் இமோஷனலா நல்ல விஷயத்துல பெண்கள் ரசிக்காம யாரு. அது பாரதத்தோட பிளஸ் பாயிண்ட். இவெல்லாம் கொலகாரி சைக்கோங்கிறா. இப்ப நீங்க சொல்வேடா அவளை சைக்கோன்னு. நீங்க கொலகாரின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் தெரியும். நமக்கு பேக்ரவுண்ட் தெரியாம பல பேரை வச்சுட்டு இருக்கோம். நாம அவ பண்றதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு, பெரிய பேக்ரவுண்ட் இருக்கு கங்கைக்கு. அந்த 7 பிள்ளைகளும் உடனே பூலோகத்து வாழ்க்கை விட்டு வசுமதிக்கு போயிட்டான். ஆனா சந்ததி 7 வரைக்கும் பொறுத்தான். என்னாலும் போறது. அடுத்தது இவளை பண்ண விடப்படாது கொலை அப்படின்னு தீர்மானிச்சான். 8வது குழந்தை பிறந்தது. கங்கையை நோக்கி நடந்தாள் கங்காதேவி. புத்திரக்னி சுமகத்பாதம் சம்பிராப்தம் தே சுகர்ஹிதம். ஏண்டி கொலகாரி, இப்படியா நீ பிள்ளைய கொண்டு 7 ஆச்சு, 8ஐயும் கொள்வியா அப்படின்னா. உடனே சொன்னான் ராஜா, நான் கான்ட்ராக்ட் வாரித்தான செய்திக்காரங்க தடுத்தான கிளம்பணும். ஐம் கோயிங். இந்த பிள்ளையோட போறேன். பிள்ளைதான் உனக்கு வேணும், அதே விட்டு போயிட்டான். உங்ககிட்ட விட மாட்டேன், நான் வளர்க்கிறேன். சம்பிராப்தம் தே சுகர்கிதம் மெய்ப்படு காளையா பதத்து மீளனின் கைப்படுத்துவல். ஒன்னால முடியாத எஜுகேஷன் நான் கொடுப்பேன் இந்த பிள்ளைக்கு. இந்த பிள்ளைய நான் அழிச்சுன்னு போறேன்.
சும்மா சரியா 20 வயசுல கொண்ட ஒப்படைப்பேன் அப்படின்னு மறந்து போனால் கங்காதேவி குழந்தை. அந்த 8வது பிள்ளைக்கு கங்காதேவி தான் 20 வருடம் ராஜா திண்டாடு கங்கையோடு கூட வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கையை நினைச்சு பாருங்க. அன்று தொட்டும் இவனும் மகன்ற பூங்கொடியை அழுகுட எழுதி வைத்து ஒரு பெரிய போட்டோ கங்கையை போட்டு கங்கை மாதிரி இருக்கிற பொருளை நினைச்சு சந்தோஷப்படுவான். தாவரப்பூவை பார்த்தா கங்கை கண் மாதிரி இருக்கு, மேகத்தை பார்த்தா அவருடைய கூந்தல் மாதிரி இருக்கு, இப்படின்னு நினைச்சிட்டு காலத்தை ஓட்டுருவான். 20 இயர்ஸ் செலிபஸ் பிரம்மச்சரியத்தோட தான், வேற யாருக்கும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல. குழந்தையும் போச்சு, மனைவியும் போச்சு. கங்கை மாதிரி இன்னொருத்தரை கிடைக்க மாட்டான்னு உறுதியா இருந்தான். ஆனா இந்த கங்கை கிட்ட உள்ள நாட்டுல 20 வருஷம் அவளையே நினைச்சு ஆழ்வார்கள் எப்படி பக்தியில பகவானை நினைப்பு விடுற பொருளை பார்த்து சந்தோஷப்படணும் அப்படிப்பட்டான். அம்மாழ்வார் பாடுறார், ரோட்ல யாராவது குடத்தை எடுத்து டான்ஸ் ஆடுவாங்க, குடத்தை தள்ள வச்சிருந்து ஆடுவாங்க டான்ஸ். உண்டோலியோ கரகாட்டம், கூத்தர் குடம் எடுத்தாடு கோவிந்தனா ஓடும். எங்க பெருமாள் ஒடிச்சாரு தான் ஆடுவாங்க, ஓடி பார்ப்பாங்க. வாய்ந்த குழல் ஓசை கேட்கில் மாயவன் என்று வையாக்கும். எங்கேயாவது நல்லது ஃப்ளூட் தொரி கேட்டா எங்க பெருமாள் தான் ஓதுனாரு ஓடுனான். ஆட்சிகள் வெண்ணைகள் காடு அவன் உண்ட வெண்ணை இதென்னும். யாராவது ஆட்சிமார் வெண்ணை கொண்டு வந்தா எங்க பெருமாள் கொடுத்துக்கா, எங்க பெருமாள் ஒரு வேலைக்கு சாப்பிட்டா அந்த வெண்ணை பின்னாடி ஓடுவான். பேச்சு முனை சுவைத்தார்க்கு என் பெண் கொடி ஏறிய பித்தே நம்மாழ்வார் பார்த்து. அது சுவாமி வேதாந்த விஷயம் சாஸ்திரத்தில் அழகா சொல்றார். சீயே துரியே பக்தான் யதேதி மதுகே அப்ரவித்தாரி சூரு. தன்னை போன்ற பொருளை காண்பித்து பக்தர்களுக்கு உள்ள பக்தி உணர்ச்சியை பெருசு பண்ணி அவர்களுக்கு ஒரு வியாதி மாதிரி வெறுப்பத்தை உண்டாக்கின்றமா எம்பெருமான். அது பக்தியினுடைய உயர்ந்த லட்சணம். அதே மாதிரிதான் இவருடைய காதல் சந்தனுக்கு அவருடைய படத்தை எழுதி வச்சா அவருடைய ஒப்புமையை பார்த்து காலத்தை ஓட்டினான். இப்படி இருக்கிறதுல 20 வருஷங்கள் ஓடின பிற்பாடு கங்கை கரைக்கு வந்தா கங்கையில ஃபுல் வெள்ளம் ஓடும். மெஜஸ்டிக் ரிவர். அந்த கங்கையில தான் இவ்வளவு கஷ்டமா நம்ம படுறோம் தெரியுமா உங்களுக்கு? கங்கை ஒன்று இந்த நாட்டில் ஓடாமல் ஒரு பயிலும் படையெடுத்து இருக்க மாட்டான். அம்மாட்டு நாமளா இருந்திருப்போம். அவன் ஊர்ல தண்ணியை கண்டதில்லை, அவன் ஊர்ல பெட்ரோல் தெரியாது அந்த காலத்துல. அதுல இங்கதான்டா தங்க இருக்குன்னு அடிச்சு வந்தான். அவ்வளோ பணக்கார தேசமா இருந்துங்கிற ஒரு காலத்துல எத்தனை பேர் சுரண்டி போட்டாலும் கங்கை வற்றாத ஜீவநதி ஓடிட்டு அதனுடைய கரைகளை வளர்ந்த வளைவு அக்ரிகல்ச்சர்ல அப்படின்றாங்க. கங்கை, அவளுக்கு டிபியூட்டி யமுனை, சரிவு, எத்தனை நதிகள் இந்த நாட்டை புனிதப்படுத்தி. அப்பேற்பட்ட நதிகளாக இந்த நாடு வளமா இருக்கு. அந்த வளத்தினால அவன் பொறாமப்பட்டு வரான். அந்த கங்கையினுடைய வெள்ளம் ஃபுல்லா ஓடுறது. அதை சந்தோஷம் வச்சுட்டே இருந்தேன். இங்கேதான சந்திச்சோம் நம்ம மனைவிய. படுபாவி 7 கொலை பண்ணிட்டா, பொறுக்க முடியாம கேட்காம இருந்திருக்கலாமோ, பேசாம இருந்திருக்கலாம், அவ்வாறு இருந்திருப்போம் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். நம்ம திடீர்னு பார்த்தா கங்கையை வச்சுட்டு திடீர்னு கங்கையில ஜலம் வரல. இங்க அப்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து பார்த்தா தூரக்க ஜலம் இருக்கா மாதிரி தெரியுது, இங்க ஜலம் வரல. என்ன அதிசயமா இருக்கு. கொஞ்சம் நடந்து பார்த்தா டேம் மாதிரி ஒண்ணு கட்டிடும். டேம் அதான் வாட்டர் இங்க வரல, அங்க ரைஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த இடத்துல யாருப்பா ஓவர் நைட் இல்ல, ஒரு ஓவர் செகண்ட்ஸ் டேம் கட்டிருக்கான். எந்த இன்ஜினியர் பிளான் பண்ணா, எந்த ஊர்ல இல்லாம கான்கிரீட் எப்படி போட்டிருக்கான், எப்படி டேம் கட்டினான்னு பார்த்தா அத்தனையும் பானங்களால டேம் கட்டி. ஆரோடம், ஏரோடம் இல்ல ஆரோடம். அந்த ஆரோஸை பார்த்தான், இப்படி யாரு பானம் போடுறான், ஒண்ணு மேல ஒன்று சொருக்கி தண்ணி ஒரு பொட்டு இருண்ட வராம டேம் போடுறான். அடுத்த நிமிடம் பார்த்தா பலா அப்படின்னு பானங்கள் சிதைக்கப்பட்டன கங்கையில வெள்ளம் ஓடும். ராஜா பிரமிச்சிருந்தான். அப்ப பார்த்தா இடம் பிள்ளை
தமிழ்காரா பாடுறதே சின்ன யானை நடைய தந்தது தேக்கு மரம் உடலை தந்தது அவர் இடம் விளக்கிறார் கையில வில்லும் பாடமும் தால் பொறுத்த கார்பகமும் தெரிந்து மேன்மேலும் தொடுத்த சாயகமும் சிலம்பென திரண்ட தோழினையும் விரிந்த நூல் மாறுமாகி முன்னடந்தான் விழி கழித்திட வீரன். கண்ணுக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய அழகான இளைஞர், பரந்த மார்பு, மலை போல தோல், சிலம்புன மலைக்கு மேலே சிலம்பென திரண்ட தோழினையும் மலை போல இருக்கக்கூடிய தோல் ரெண்டும் விரிந்த நூல் மார்புமாகி விரிந்த மார்பு. அத எங்கேயோ இதை தரிச்சிருக்கான். விழி கழித்திட வீரன் முன் நடந்தான், இளைஞர் நடந்தா இதுக்கு அழகிறான். கிழவன் யார் பாப்பாரு பார்த்தார் ராஜா, யாருப்பா நீ அப்படின்னு கேட்க பார்த்தார். அடுத்தது அந்த பிள்ளை கள்ளப்படல. கங்கை நினைச்சார், நம்ம வாழ்க்கையில கங்கை இது ஒரு சோதனை கொடுத்துட்டாங்க, கள்ள கண்ட பிள்ளையை காணுமே, அவனை பார்த்த உடனே ஒரு அன்பு வருது நமக்கு நினைச்சார். இப்ப ராஜா அப்படின்னு குழந்தை கேட்டது, என்னன்னா இந்த பிள்ளைய பார்த்தாலே ஆச்சரியப்பட்ட உன் பிள்ளைதான் 20 வருஷம் நான் வளர்த்து உங்கள்கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன். மயாதத்தம் நிஜம் புத்திரம் வீரம் வீர கிரகம் நயா அழிச்சு வளர்ச்சி 7 பிள்ளைய கொண்டேங்கிறிய உன் பிள்ளைய உனக்கு கொடுக்குறேன். நான் வேண்டாம் அவளுக்கு சொல்லி வச்சேன். இந்த பிள்ளைக்கு பாடம் ஒன்னாலும் இப்படி செலுத்த முடியாது. வசிஷ்ட பகவான் தான் அத்தியனம் பண்ணலாம். அந்த பிள்ளை நீ சொல்ல வச்சு பாடம் சொல்லிட்டு நான் கங்கை சொல்லலான்னு சொல்லி வேதான் அதி ஜகேசாங்கான் வசிஷ்டா தேவ வீரியமான். உலகத்தில் உள்ள அஸ்திரங்கள் அந்த காலத்துல இருந்தது. அஸ்திரம்னு சொல்லுவோம், மந்திரம் சொல்லி பானம் போட்டா அப்படியே நெருப்ப கொட்டுமா. அந்த மாதிரியான ஆக்ரேயாஸ்திரம், வாருணாஸ்திரம், வாயுவியாஸ்திரம், பல அஸ்திரங்கள். இத்தனை அஸ்திரங்களுக்கு இருப்பிடம் பரமேஸ்வரன் சம்ஹாரமூர்த்தி ருத்ரன் தான். சம்ஹாரமூர்த்தியான பரமேஸ்வரன் தான் இத்தனை அஸ்திரமும் உண்டு. அதை உலகத்தில் கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்காக எம்பெருமானுடைய அம்சமாக அவர்கிட்ட பரசுராமன் அவர்கிட்ட பயின்றார். பரசுராமனும் சுப்பிரமணிய சுவாமி முருகப்பெருமான கிளாஸ்மேட், 2 பேருக்கு டீச்சர் பரமேஸ்வரன். அதுல முருகப்பெருமானே வருத்தப்பட்டாராம். பாருங்க, அம்மா அந்த ரிஷி பிள்ளை கிட்டப்பட்டு அப்பாவுக்கு அன்பு ஜாஸ்தி, என்ன விட அவருக்கு கொஞ்சிறாரு. நான் ஒரு ட்ரைனிங் முடிஞ்சு அந்த ட்ரைனிங் டெஸ்ட்ல அவன் பாஸ் பண்ணிட்டாரு. தன்னுடைய பரசு ஆயுதத்தை அவனுக்கு கொடுத்துட்டார், வச்சுக்கூடாது, எனக்கு ஒன்றும் கொடுக்கலம்மா அப்படின்னு முருகப்பெருமானே முறையிட்டுக்கார அம்மா கிட்ட. கவலைப்படாதா, நான் உனக்கு வேல் தரேன்னு சத்யா இதாட்சியா அம்மான் அப்புறம் வேல் கொடுத்தாரு. அதெல்லாம் அப்பேற்பட்ட பிள்ளைய பரமேஸ்வரன் போய் அத்தியனம் பண்ணினார் அஸ்திர வித்யை பரசுராமன். அந்த பரசுராமனுக்கு கஷத்திரியால கண்டாலும் பிடிக்காது. அவர் காலேஜ் நடத்தினார், அதுல கஷத்திரியா நெவர் டு பி அட்மிட்டட். பிராமின் கேஸ்ட் சர்டிபிகேட் கேட்டா தான் கொடுப்பான். அப்படி ஒரு காலம் செஞ்சு அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் அட்மிஷன் ஆகுனா இட் ஷுட் பி பிராமின். சத்திரியனுக்கு கிடையாது அட்மிஷன். சத்திரியனுக்கு கண்டா அவருக்கு ஆகாது, பெரிய கதை. ஆனா இந்த பிள்ளை சத்திரியனை உன் பிள்ளையாச்சு, இவருக்கு பரசுராமன் நாடு இருக்கிறவரா. நான் போனேன், நான் கேட்டுட்டேன், எனக்காக எக்ஸாம் பண்ணி இவருக்கு பாடுங்க. சாட்சாத் பரசுராமன் படித்தார் தேவபிரதன் சந்தனுக்குள்ள. அதே பரசுராமன் தான் கர்ணன் படித்தான் பின்னாடி, ரொம்ப ரொம்ப ஜூனியர். ஆனால் பொய் சர்டிபிகேட் கொடுத்து படித்தான். இந்த காலத்துக்காரெல்லாம் பொய் சர்டிபிகேட் ஆரம்பிச்சதே அவன் தான். பொய் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் கொடுத்து அவற்றை படித்தான். நான் பிராமணன் சொல்லி படித்தான். கிருஷ்ண பெருமாள் அதை அவருடைய மாயில காட்சி கொடுத்தாரு, வேற வரல. அதனால்தான் தேவவரத்தனுக்கு கர்ணனை கண்டா ஆகாது. தங்கள் குருதேவரை பொய் சொல்லி ஏமாற்றினான், பொய் சர்டிபிகேட் கொடுத்தான். அப்படி பரசுராமன் படித்தான் அந்த பிள்ளை. எதத்ரம் வேதராமஸ்ய ததத்வின் பிரதிஷ்டிதம். ராமபிரானுக்கு எவ்வளவு, பரசுராமபிரானுக்கு எவ்வளவு அஸ்திரம் தெரியுமோ அத்தனை இந்த பிள்ளை அறிவான். இல்லைன்னா டாம் கட்ட முடியுமா? அப்படி ஐசு மூணுட்டான். ராஜா இளவரசனோட வந்தான், ஊருக்கு எல்லாரும் டிக்ளேர் பண்ணினான்.
என் பிள்ளைதான் வந்திருக்கான், தேவபிரதன் என்று இதுக்கு பெயர் வச்சிருக்க. தேவபிரதனுக்கு இளையராஜாவும் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி, இளையராஜா பட்டாபிஷேகம் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சாதாரணமா ராஜா இளையராஜா மேரிட் ஆகி நாத்திரத்துக்கெல்லாம் பட்டாபிஷேகம் பண்ண மாட்டேன். படுபாவி பிரசாதி பீஷ்மர் கதையை மாத்திரையே. இது விஜய் டிவியில் அவன் சொன்ன போது பெரிய புரட்சியாயிடுச்சு, ஜனங்கள் நம்பவே மாட்டான். பீஷ்மருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா ராஜபுத்திரிய, ராஜபுத்திரியோடு தான் பீஷ்மன் திருமணமாகி இளையராஜாவை பட்டாபிஷேகம் தேவன். நாங்களாம் நைட்டிக பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஊர்ல உள்ள அத்தனை கதைக்காரன் சொல்றான், அத்தனை புத்தகம் எழுதியிருக்காருன்னா இல்லைங்க நாங்கள் பாரதத்தில் இருந்தான்னு சொல்லுவோம். குமாரில் பட்டர் தான் எடுத்து எழுதியிருக்காருங்க. குமாரில் பட்டர் அவர் பிரமாதமா எழுதியிருக்காரு விஷயம். பௌரவான் சாந்தனோ புத்திரகா பிதரஞ்ச மகாயசாகா ராஷ்டிரஞ்ச ரஞ்சயா மாச விருத்தேன பரதரிஷபா. ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவனை நேசித்தார்கள். தேவவிரதனை தகப்பனார் பெருமிதப்பட்டார். தன்னுடைய கேரக்டர்னால ஜனங்கள் எல்லாம் மகிழ்வித்தான் தேவவிரதன். குணவந்தம் பாகம் எவ்வளவு அந்த நல்ல குணமுள்ள பிள்ளையை இலவசப்பட்டவன் சூட்டினான் சந்தனும். ஓகேயா, மாமா பார்க்கிறார் கல்யாணம் ஆயிட்டு அந்த படுவாய் பீஷ்மருக்கு தேவவர்தன். குமாரல் பட்டர் தெரியுமா உங்களுக்கு? குமாரல் பட்டர்லயுமே வேதம் கிடையாது இன்னைக்கு. பகவத் பாதாள் பின்னாடி வந்தான். குமாரில் பட்ட சாட்சாத் சுப்பிரமணிய சுவாமியோட அம்சமாக வந்தாரு. சங்கர விஜயத்தில் அவர் அந்த காலத்துல பௌத்த மதம் அப்படி பரவி இருந்தது. ஜனங்கள் பௌத்தர் பேச்சு தான் நம்பினார்கள், வேதத்தையே விட்டுட்டார். அதனால குமாரர்கள் அந்த பௌத்தர் என்னதான் சொல்றான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். அதற்காக குமாரர்கள் காஞ்சிபுரம் பௌத்த மடத்துல போய் சேர்ந்தார். பெரிய பிராமண குலத்தில் பிறந்தவர், நான் பிராமணன் இல்லை, இனிமே புத்தம் மாறிட்டேன். கன்வர்ஷன் தான் அந்த காலத்தில் சில காலம் கூட்டியாது இன்னி வரைக்கும். அவர் உடனே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டார் புத்தரா, புத்த பிக்ஷுவா. ஒரு பிராமணன் புத்த பிக்ஷுவா மாறுறது பெருமை. அதனால சீஃப் பிக்ஷுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த பிராமணனுக்கு படிச்சா இந்த வேதம் படிச்ச வாழ்க்கை மட்டும் ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் உண்டு. எதை சொன்னாலும் டக்கு புரிஞ்சுதான். அதனாலதான் சொல்ற வழக்கம் பெரியவன் மகா பெரியவாள் காஞ்சிபுரம் சொன்னா பிள்ளை இருக்கானா 7 வயசுல பேதபாடு சொல்ல போடும், 14 வயசுல அத்தியனம் ஆயிடும். அப்புறம் பிரைவேட்டா எழுத சொல்லி எந்த சப்ஜெக்டும் பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தா. அதில் அத்தியனம் பண்ணுவா சில பேர் இருந்தா. எனக்கு தெரியும், டெல்லியில் நான் உபன்யாசம் படித்து வேதம் கூடவே ஒருத்தர் சொல்வார், செக்ரட்டரி ஸ்டெனோகிராஃபர், இலங்கையா அத்தியனம் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன். இந்த சிஸ்டத்தில் அத்தியனம் பண்ணேன். நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கிறது மதுரையில் திருப்பரங்குன்றம் பஸ் ரூட் 5ஆம் நம்பர் பஸ். ஒரு கண்டக்டர் இருப்பார். அப்பெல்லாம் ஆஃப் பாயிண்ட் தான் கண்டக்டர். கண்டக்டர்னா அரேஞ்சார் தான் போட்டிருப்பார். நல்ல விபூதி கொண்டு அரேஞ்சார் கொண்டு அவர் எல்லாரும் டிக்கெட் கொடுத்தா டிவிஎஸ் பஸ் அப்போ ஓடும். அவர் பிடிச்சிட்டுக்கு நமஸ்தே ருத்ர வந்தியோ உதோ வைர வேணமா அப்படின்னு இருப்பார். திரும்ப சொல்லுவார், நான் வந்தா என்ன இது என்னப்பா சொல்றியா அப்படின்னு பஸ்ல டிக்கெட் கொடுத்தாச்சுப்பா, எல்லாம் திருப்பதி கொண்டுருந்தா உங்க காலேஜ் ஸ்டாஃப் தான் இருக்க வருவா அப்படின்னு. எங்கேயாருமே அப்படிதான் பெரியவா சொல்லி அத்தியனம் பண்ணினேன். அப்புறம் எஸ்எல்சி பிரைவேட் ஆகிடுது, கண்டக்டர் அவருக்கு கேட்டீங்க. அப்படிலாம் பிராமணால வேதம் படித்தவாளை காப்பாற்றி கொண்டு வந்தார் வேதத்தை. ஆனால் குமாரன் பெற்ற காலத்தில் அந்த வேதத்துக்கு வேல்யூ இல்லாத போய் ஜனங்கள் படிக்காதனால என்னதான் பண்றா இந்த புத்த பிரீஸ்டுகள்? ஏன் ஜனங்கள் இப்படி வேதத்தை விட்டு போறான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தானே புத்த பிக்ஷுவாயிட்டேன்னா. ஆனா அவர் இன்டெலிஜென்ஸை பார்த்து அரண்டு போய் அந்த சீஃப் புத்த பிக்ஷுவடி கிளம்பி சொல்லிக் கொடுத்தார். நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தார். மற்றவன் 10 வருடம் படிக்கிறது, இந்த பிள்ளை 5 வருடம் முடிச்சுட்டான். சும்மா இருக்கலாமே சீஃப் எனக்கு அடுத்து இவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார், டிக்ளேர் பண்ணிட்டார். எத்தனையோ நாளும் பெருச்சாலை உட்காந்து மடத்தில் அடுத்தபடி நாம தான் வரப்போறோம், ஊழல் பண்ணலாம், இந்த மடத்து குட்டை யார் யாருக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் பிளான் போட்டவெல்லாம் இருக்கான்.
அங்க போய் இவனை புதுசா அவனை நேர்த்தி வந்தவனை கொடுக்குறாருன்னு அவெல்லாம் பார்த்தா இது தெரியப்பட்டு வராது, இதை எப்படியாவது தடுக்கணும், இவன் யாரு கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தா இப்படி ஒரு பிராமணன் திடீர்னு இப்படி வந்து சேர்ந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு காலத்தால 5:30 மணிலேருந்து 6:30 மணிலேருந்து நாள் வரதே கிடையாது வெளியில் ரூம்ல. சரின்னு சாவித்தார வழியா ரூம்ல பார்த்தா அந்த மாதிரி பூனை போட்டு சன்னியானம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணி விட்டு அப்புறம் பூனை கட்டி சில பேர் இப்படிதான் பண்ணுவார். தற்போது ஆபத்துல போறதுக்கு பழம் கட்டி போடுவாரு, புத்த பிடிச்சுவாரு, பூனை கட்டி போட்டு புத்த வேட்டியை கட்டி வெளில வந்து ரூம்ல. அப்படியா சங்கதி, ஆள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு நோக்கம் வந்திருக்கான், இந்த சூழ்ச்சி வலையில விளையாட வச்சு கிருஷ்ணாவிட்ட போய் சொன்னான், ஏய் உங்களை வந்து பொறாம அதெல்லாம் சொல்றேன், நீங்களே வந்து பாருங்க நாளைக்கு, நீங்களாம் சிசிடிவி கேமராவை வச்சிருக்கோம், அந்த சாவி வழியா பாருங்க, சாவி சாவி 10 சந்தியாரம் பண்ணணும், இவரை வெளில விடக்கூடாது. நம்ம சீக்கிரம் கூட சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன், இவரை வெளில போனா சேஃப்டி இவன் கிடையாது. இவன் எப்படி முடிக்கிறதுனா 7 மாடி கட்டணமா இருந்த காலத்தில் 7வது மாடியில் சாயங்காலம் படுத்துட்டு அவர் பாட்டு அந்த புத்தருடைய தர்க்கத்தை அப்படி ஆலோசனை பண்ணிருக்கார், யாரு குமாரில் மட்டும். அப்ப இந்த சீஃப் மினிஸ்டருடைய அனுகிரகத்தினால 7-8 புத்த பிடிச்ச அவள் பூன் பூலாம் நல்லா தெரியும், அங்கேருந்து கீழே தள்ளிவிட்டா 7வது மாடி. 7வது மாடி கீழே தள்ளுறா குமாரில. அப்ப குமாரன் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், வேதங்கள் உண்மையாக எனக்கு ஒரு ஆபத்து வரக்கூடாது. மாடி 7 கீழே விழுறார். 7வது மாடி 7 விழுறாலும் ஜனங்கள் பார்க்கலாம், போலீஸ்காரன் தான் மகேந்திர பண்ணவன் ஆட்சிக்கால் வந்து அவனே பெரிய சம்பளராஜா. இது விழர்ந்து பார்த்தா அங்க வேதங்கள் உண்மையாக இருக்கு, எனக்கு ஆபத்து வரக்கூடாதுன்னு கீழே விழுந்த ஒரு எலும்பு கூட ரோகமா எழுதிருக்கான். பிராக்சரே ஆகல, கண்ணு மட்டும் 2 கண்ணு குத்தி விடுத்து தெரியுது. அதுக்குள்ள போலீஸ் கூட்டிட்டு புத்தபிட்சுகள் கீழே இறங்கி வந்தா, ஐயோ எங்களை சேர்ந்தவன் வயத்த வலின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான், மருந்து கொடுத்தோம், அது வயத்த வலிதாகாம தற்கொலை பண்ணி கீழே விட்டுட்டான்னு அவ கேஸை டீஸ் பண்ணி போலீஸ்காரர் சொல்றான், ஐயோ தீராத வயத்த வலி தான் இப்படியா ஆகணும் அப்படின்னாங்க. எல்லாம் போய் சொல்றாங்க, இவங்கெல்லாம் என்ன தள்ளினான் அப்படின்னாரு. கேஸ் ராஜா கிட்ட சொன்னார், அனுமதிப்படி நான் வேதங்கள் உண்மையாக எனக்கு அடி வரக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். ராஜா பொழிச்சே பத்தியா, அதான் வேதங்கள் உண்மைதான். உடனே ராஜா கேட்டாரே, உண்மை உன் கண் போயிட்டேன், உன் கண் போயிட்டேன்னா தப்பு பண்ணிட்டேன். அதை யோசிக்குவோம். அவர் சொல்றார், நான் வேதங்கள் உண்மையாக இருப்பின் எனக்கு ஒரு அடியும் படக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். அப்படின்னா எனக்கு டவுட் இருக்குன்னு வெங்கடாஜலபதி நீ இருப்பது சத்தியமாயி என் பிள்ளை பாஸ் பண்ணும், என் பிள்ளை பாஸ் பண்ணா தான் வெங்கடாஜலபதி உண்மை, இல்லைன்னா அவரே கொடுக்கும். அந்த மாதிரி சொல்லிட்டேன். அப்படி சொல்லி வேதங்கள் உண்மையே எனக்கு ஒரு ஆபத்து வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த தப்பா டிக்ளேர் பண்ணதுனால இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்னாச்சோ அது எப்படி நம்பருக்கணும். ஒரு பேர் பண்றீங்களா, மறுபடியும் 7வது மருந்து கீழே தள்ளுங்க, வேதங்கள் சத்தியமே எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொன்ன கண் ஒன்றுனா என்ன ஒத்துக்கிறதா புத்த பிடிச்சிக்கலாம், நல்லதான் போச்சுன்னா ஏதோ பொண்ணு போலீஸ்னா போனா தெரியும் தள்ளி 7வது மருந்து கீழே தள்ளுறா. வேதாதான் சத்தியமே, வேதங்கள் தான் சத்தியம், நமேகானி அப்படின்னு கீழே விட்டார். கண்ணு தெரியாயிடுச்சு. அப்படி வேதத்துக்காக உயிரை விட்டார் குமாரில். அந்த குமாரில் தான் தன்னுடைய மீமாம்சா சாஸ்திரத்தில் எழுதுறார், பார்லமெண்ட்னா படிக்கும், அவன் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணா மேரேஜ் இல்லாமல் பண்ண மாட்டாராங்களா, அவருக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. நாங்களாம் பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், நீ மேரேஜ் ஆயிடுச்சு நீ சொல்றதுக்கு குமாரில பற்ற பேசுறது. குமாரில பற்ற பிற்காலத்தை சங்கர பகவத்பால் சந்திக்க போனான். அலகாபாத்தில் பிரயாகில் அவர் பெரிய குழி வெட்டி அதுல நெருப்பை மூட்டி பூமியை வச்சுக்கிட்டு உள்ள பட்டு உட்காந்துருக்காரு. இது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டான். நான் பொய் சொல்லி படித்தேன் வாத்தியாருக்கு, அந்த பாவம் போறதுக்கு. வாத்தியார்த்து பொய் சொன்னா அவ்வளோ பாவமா, பாட்டி போயிட்டா வீட்டுக்கு வரலன்னு தினம் எத்தனை பொய் சொல்லி வாத்தியாருக்கு, அந்த பாவம் எங்க போய் கிடைக்குது. அப்ப சங்கர பகவத்பால் பார்த்தார், நம்ம நீ மீமாம்ச வேதத்தை கொண்டு வந்துட்ட, அத்வைதத்தை பத்தி ஒரு சொல்லணும், நீ நானும் சர்ச்சை பண்ணா அப்புறம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும், நீ ஒத்துண்டாதான் நம்ம இதை ஒத்துப்பாயில இருந்தார்.
நான் பாவம் பிராயசித்தம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நெருப்புல விழுந்துட்டு இருக்கேன். என் சிஷ்யனை போய் பிடின்னு சொன்னார். என் சிஷ்யனோட பேசினார். அவர் தான் பின்னாடி மண்டல மிஸ்டர். அவரோட பேசி பெரியவாள் ஜெயிச்சு அவர் மாதத்தில். அதுக்கப்புறம் சிங்கேரி மீளாகிறியா அவர் ஆக்கினார். அதெல்லாம் தனி வரலாறு. இது ஒரு தனி பாயிண்ட். அந்த குமாரில மற்ற எழுதின வார்த்தை ராமானுஜர் எழுதுறார். பீஷ்மர்லாம் வந்து இல்லறத்தை சரியாக அனுஷ்டிக்காதவர்கள். அதனால பட் ஹை டெக்ஸ்ட் மேட்டர் மேலே இருந்த மாதிரியே அதாவது சொல்லுவா. அவர் மேலே சொல்லுவாங்க. அப்படி இளம்பிள்ளை யுவராஜ்யத்தில் பட்டாபிலே சௌக்கியமா இருக்கிற பார்த்தார் ராஜா. அவருக்கு ஆனந்தம் தாங்க. என்ன ரிலாக்ஸ் ஹண்டிங் போயிட்டார். கங்கை கரையில வேட்டையாட போனார். இதனாலா இப்ப யமுனை கரைக்கு போயிட்டார். கங்கா யமுனையோர் மத்தியே யமுனை கரையில வேட்டையாடுவோம் போனார். ஒரு டென்ட் போட்டிருக்கா, அதில் படுத்துட்டு இருக்கார் ராஜா. திடீர்னு ஒரு ஸ்மெல் அடிச்சிருப்பாரு. பாசறை முழுவதும் ஒரு பெரும் கடவுள் பரிமளம் ஒல் என பரப்ப யோசனை அளவும் கரை இரும்பரும் உயிர்க்கும் மேல் உயிர் பெருரோடி. சரியான தெய்வீக வாசனை. அந்த வாசனை அப்படியே சந்திர கரங்க வச்சது. வெளியே வந்து எட்டி பார்த்தார். என்ன வாசனை அப்படின்னா, அது 5 மைல் கண்டு ஒரு பொம்பளை நிற்கிறா. அவன் உடம்புல இருந்து வாசனை என்ன? வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு போடுற அட்வர்டைஸ்மெண்ட். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் கேட்டான். அங்கிருந்து அடிக்கிறது ஒரு வாசனை. 10 மைல் ரேடியஸுக்கு அடிக்கும். அந்த பொண்ணு போனா அவன் உடம்புல போய் வாசனை. அந்த பெண்ணை பார்த்தா கருப்பு கண்ணாங்கரே இருக்காரு. ஆனாலும் அந்த வாசனை கரெக்ட் வைக்கிறாங்க. அழகு கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கல்யாணம் மூல பால் அடிக்கணும். அது பிடிச்சி போச்சு. அந்த கருப்பையை பிடிச்சி விடுத்து. சந்திரன் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, நாங்கெல்லாம் சேப்பு. அதான் கருப்பு தான் வசதி. ஏன்னா மகாபாரதம் எழுதின வியாசர் கருப்பு. வியாசருடைய அம்மா தான் இந்த பெண்ணா சொல்ல போறோம். அவள் கருப்பு. அந்த மகாபாரதத்துடைய மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் எவருடைய அழகுக்காக அக்கிரமம் எல்லாம் பண்ணாலும் துரியோதன கர்ணெல்லாம் திரௌபதி அவ கருப்பு. எந்த எம்பெருமான் எல்லாரையும் மயக்கி அமக்கிரமா மகாபாரதம் நடத்தி வச்சானோ அவனும் கருப்பண்ண சாமி கிருஷ்ணன். அத்தனை பேரும் கருப்பு. கருப்பா இருக்கிறவங்க எப்படி காலையில் தூக்கி விட்டு போவோம், நமக்கு ஏதாவது சம்பாத சைடில் போய் அவங்க வசதி. இந்த கருப்புல அந்த பெண் கரியா அழுது. ஆனால் சிலை செதுக்கிய சிலை மாதிரி வாசனை. யாரும் விசாரிச்சான். ராஜா டிரைவர் கூட்டி யாரும் விசாரிச்சுருவான்னா அவன் சொன்னான். டிரைவர் போய் கேட்டான், அது ஃபிஷர்மேனுடைய தலைவருடைய பொண்ணு. மீனவ தலைவர் பெண்ணுங்கிறது மீனவர். அது என்னவோ ஒரே மீன் நாட்டம் அடிக்குமா உடம்புல. ஏதோ கொஞ்ச நாளா திடீர்னு இந்த மாதிரி வாசனை ஒன்று தான் பராசர முனிவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்காளே அப்படின்னா அங்கிருந்து வேட்டை முடிவு வீட்டுக்கு வந்தான். தேவவரதனை பார்த்தான். தேவவரதா, நீ வந்துட்டே இளையபிள்ளை ராஜ்யத்தா இளம்பிள்ளை உள்ள ராஜ்யத்தை ஓடிச்சிட்டேன், நல்லா இருக்கேன். இருந்தாலும் ஒரு மரம் தோப்பாகாதுன்னு சொல்லுவான். ஒரு பிள்ளை இருந்தா போறாது, இன்னொரு பிள்ளை இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன அர்த்தம்? நீங்கள் நான் வந்து எந்த பிள்ளைங்க நான் தான் கேள்வி கேட்போம். ஆனால் தேவவர்தன் கெட்டிக்காரன். அப்பா பழையபடி இல்லை, இன்னொரு பிள்ளை ஆசைப்படுறார். அப்படியே இன்னொரு திருமணம் செய்து ஆசைப்படுறார். அப்படின்னா இந்த ராஜாவுடைய மேட்டர் முழுக்க யாருக்கு தெரியும்? டிரைவருக்கு என்ன தெரியும்? இந்த ஆபீசருடைய அக்கிரமம்லாம் டிரைவருக்கு என்ன தெரியும்? எங்க போனார், வண்டி எடுத்து எங்க நின்றார், எங்க ஓடிச்சார். அதனால நான் டிரான்ஸ்போர்ட் டிவிஷன் இன்ஜினியராக இருந்தேன் ஆரம்ப காலத்தில் ஜிஎஸ்சியில், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டீல் மைன்ஸில். அப்போ கமலாகரன் டைரக்ட் டிப்யூட்டி டைரக்டர் அவர் தான் எனக்கு பாஸ். என் பேரும் கமலாகரன். அவருடைய டிரைவர் வெங்கடேஷ் தமிழ்தான். அவன் வந்தால் மட்டும் நல்லா கவனிச்சிடும். அவனுக்கு காசு கொடுத்து உபச்சாரம் பண்ணாத குறைதான். ஏன் சார் அவன் நன்னா இருக்கு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டானா எல்லா வண்டியும் நல்லா ஓடணும். அவன் ஓடுறதே வண்டி நல்லா ஓடலன்னா என்ன? இந்த இன்ஜினியர் இப்படி தான் எதையும் கவனிக்கிறதுன்னா தீர்ந்து வச்சுக்காரு. அப்படியே வேடிக்கையா சொன்னீங்க. எப்படியே கண்டுபிடிச்சீங்க சைக்காலஜினா? மகாபாரதம் தான். அதான் தேவரதன் டிரைவர்கிட்ட போனார். நடந்தது சொல்லி என்னாச்சு? அப்பா ஒரு மாதிரியா இருக்காரு, ஒரு பேச்செல்லாம் ஒரு மாதிரி வாட்டா பண்ணுங்க.
அதையும் கேட்கறது வாசனை உள்ள அந்த பெண்ணுடைய இதை பார்த்து அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். என்னையும் அழைச்சிட்டு போய் எனக்கு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டார். அவன் சொல்லிட்டா கல்யாணம் தர மாட்டேன், எனக்கு உனக்கு ஏற்கனவே ஒரு பிள்ளைக்கு ராஜ்யம் உண்டுது, என் பொண்ணை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அவன் பிள்ளைக்கு ராஜ்யமே வராது. இந்த மீனவர் தலைவராக இருக்கிறது போய் ராஜா வீட்டில் போய் வேலைக்காரி மாதிரி இருக்கும், கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். அதான் உங்கள் அப்பா உங்கள்கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாம இன்னொரு பிள்ளை பெற்றுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதான் சொல்றான். ஓட்டு வண்டிய மீனவர் தலைவர் வீட்டுக்கு தேவ ஓட்டுலாம். சுத்வா தவரம் தாச எவசே யமஹந்தவா. நீ சொல்லு என்ன வேணும் உனக்கு, ஏன் தரமாட்டேங்கிற எங்க அப்பாவுக்கு பொண்ணா. அவன் சொன்னா, இந்த பாரு உங்க அப்பா என்கிட்ட சொன்னார் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், அப்படி கொடுக்கறதுக்கு பெற்றிருக்க என்ன பண்ண ராஜியா வச்சுக்கணும். உங்க கல்யாணம் பண்ண உங்ககிட்ட வேலைக்காரனா இருப்போம், ஏன்னா நீ தான் அடுத்தபடி ராஜா வருவ, இவள் பிள்ளைக்கு ராஜ்யம் கிடைக்காது, அதனால சொல்லு. அப்படியா தாத்தா அப்படின்னா தேவ தாத்தாவா? யார் தாத்தா? நீ தான் எனக்கு தாத்தா. பாட்டன் நீ எனக்கு பெற்றதாய் தானும் பகீர் எல்லல் நீன் மகளே. இல்லை, எனக்கு அம்மா ஒரு பொண்ணுதான். உனக்கு என்ன வேணுமே கேள்வி, அந்த ராஜ்யம் தானே, நான் இந்த ராஜ்யத்தில் எனக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணி கொடுத்துரு. எங்க அப்பா கல்யாணம் பண்ணி உன் பொண்ண அவன் பார்த்தான். அவன் மகாமகா கிடைக்காது. அந்த மீன் சாப்பிட்றவனே இன்டெலிஜென்டா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறான். அவன் மீனை விட்டு மீனை விட்டு பிழைக்கிறான். இளவரசே, நீங்க சொல்றது நல்ல ஐடியானா தபாபத்தியம் தவேத்தியத்து தத்திரன சம்சயோமா. நாளைக்கு உனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்க முடியும். அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லும், எங்க அப்பா ஏமாந்தவன் இது சித்ராஜமான சொல், எனக்கு பங்கு கொடுங்க கேட்பாங்க. அதனால ஒன்றே வேண்டாம். அதுவரை தேவவரனுக்கு பிள்ளை பிறக்கல. உனக்கு பிள்ளை பிறந்தால் அதுகிட்ட எனக்கு பயமா இருக்குண்ணா. இவ்வளவுதானப்பா. தாசராஜனி போதேதம் வசனம் நேதுபசப்தமா ஸ்ருண்வதாம் பூமிபாலானாம் யத்விபீமி பிதுஸ்கிருதே ராஜ்யம் தாவத் பூர்வமேவ மயா த்யக்தம் நராதிபாக அபத்யேதோரபிதே கரிஷ்யேத்ய விநிஷ்சிதம் அத்ய பிரபுதி வேதாச பிரம்மச்சரியம் பவிஷ்யதி அபுத்திரஸ்யாமி மே லோகா பவிஷ்யந்த்யக்ஷயாதினி. மீனவர் தலைவனை கேளு, ராஜ்யத்தை பற்றி ஏற்கனவே சொல்றேன், எனக்கு வேண்டான்னு. என் பிள்ளைகள் பிறந்தால் கேட்பார்கள் நீ சொல்ற. இன்றிலிருந்து நான் பிரம்மச்சரியத்திலேயே இருப்பேன். அப்படியே அர்த்தம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னிலேருந்து உண்மை சொல்றேன் சொன்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம் தெரியாது. இதான் பாரத ஸ்லோகம். இன்றைய தினத்திலிருந்து நான் உண்மை சொல்வேன் என்று ஒருவர் சொன்னால் அன்று வரை ஒரு உண்மை சொல்லவில்லை தானே பொருள். இன்றைய தினத்தில் பிரம்மச்சரியம்னா அதுக்கு முன்னாடி பிரம்மச்சரியம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த கதையில ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு. இந்த மனிதன் இப்படி குடுகுடு முடிவெடுத்தார். அவன் மனைவியை கேட்டாரா? அவளை கல்யாணம் பண்ண மனைவியை கேட்கல. அவர் பேர் பாரத வியாசாச்சாரியர் எழுதல. ஆனால் அக்னிஹோத்திரத்துக்கு இவரோட கூட துணை செஞ்சார். அக்னிஹோத்திரம் பண்ணினார் தேவவர்மன். இன்றைய தினத்தில் இல்லற இன்பம் கிடையாது. அப்ப பிள்ளை பிறக்க அந்த காலத்துல ஃபேமிலி பிளானிங் இல்லை, அதனால படம். இன்றைய தினத்திலும் எனக்கு பிள்ளை கிடையாது, நான் பிரம்மச்சாரியாவே இருப்பேன். பிள்ளை பத்துக்கலன்னா நரகம் ஒழுங்குனால பிள்ளை இல்லாத அளவு நரகம் இருக்கு. அதுக்கு பூத்துன்னு பேரா பும்னான்னோ நரகாத்ராயதேயஸ்மாத் புத்திரா உச்சதே நாள். பூத் என்கிற நரகத்திலிருந்து அப்பா அம்மா விழாதபடி காப்பாற்றுற பிள்ளைகள் புத்திரன்னு பேர். 3 காரியம் செஞ்சா ஒரு புத்திரனாதான். ஜீவத்தோடு கேட்கறா. அப்பா அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் அவ வார்த்தையை கேட்கணும். நம்மள சொல்ல முடியுமா? அப்பா சொல்லி கேட்டேன், அம்மா சொல்லி கேட்டேன். உயிரோடு வாழும் வரை அவரை சொல்வதை கேட்கணும். போனப்புறம் பிரத்யப்தம் பூரி போஜனான் வரலாம் சாதத்தை பண்ண. 2வது வேலை. 3வது வேலை ஜயாயாம் பிண்டதானாச்ச
கயால போய் பிண்டதானம் பண்ணணும். இது 3 பண்ணா ஒரு புத்திரன் நேற்றுக்கு தான் நான் புத்திரனாய் முடியும். அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கல்யாணத்தை மீட் பண்ணு. நம்ம கயாயில பிண்டதானம் நேற்றுக்கு தான் நான் பண்ணினேன். அப்பா அம்மா இருந்தவங்க வார்த்தையை கேட்டேன். அவர் குடுமி எடுக்கப்படாதுன்னு எடுத்தேன். அவர் இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன் கைது போட மாட்டேன். இந்த குடுமையை எடுத்துருவேன், ஏன்னா குடுமையை எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லு, நான் கையெழுத்து போடுறேன் அப்ளிகேஷன். எடுக்கவே மாட்டேன். அவர் என்ன சொன்னாரு, என்னால் முடிஞ்ச அத்தனையும் சரி. ஜீவத்தோர் வாக்கியகரணால் அவர் பண்ண அனுகிரகம் சொல்லிக்குவார். ஜீவத்தோர் வாக்கியகரணால் ஸ்ராத்தம் பண்றோம். பிரத்யப்தம் பூரி போஜனா 2 இருக்கு. ஒன்று பாக்கி நடக்குது. நடராஜன் வந்தார், அடுத்த சொன்ன உச்ச பேசுகிறோம் நடக்கலையே நடக்கும். கடைசியில் நவம்பர் மாதம் 22, 23 அதுவும் முடிவு. ஜயாயாம் பிண்டதானாச்ச திரிவி புத்திரதா. அந்த மாதிரி தேவவர்தன் அப்பா அம்மாவுடைய ஆசையை நிறைவேற்றின வாக்கியம் இல்லை, எண்ணத்தில் இருந்த வாசையை நிறுத்தின அப்பா வாசை. அப்படி சபதம் பண்ண, இன்றிலிருந்து நான் இல்லத இன்பம் இல்லாமலே இருப்பேன், பிள்ளை இல்லை என்றாலும் எனக்கு நல்ல நோக்கம் எங்க அப்பா ஆசீர்வாதத்தால கிடைக்கும் அப்படின்னு கைத்து பெரிய சபதம் பண்ண. பயங்கர சபதம். பீஷ்மோகி தேவ சகசகியா. பீஷ்மம் பயங்கரம். உலகத்திலேயே பீஷ்மரியான நம்ம மனசு தான், அவர் அடக்கவே முடியாது. காட்டகம் சொன்னாரு. முதல் பிரசனம் சொன்னார். 3ஆம் பிரசனம் பீஷ்மோகி தேவ சகசகியான் மனசோபசே சர்வமிதம் பபூவா நான்யஸ்ய மனோவசமன்வியாய பீஷ்மோகி தேவ சகசகியான். வேதம் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான ஆசைப்பட மனது இதை அடைக்கிறதே கிடையாது. அதை அடக்கி இந்தியர்கள் அடக்குவேன்னு சொன்னாரு. அதெல்லாம் பீஷ்மா அப்படின்னு முழங்கினார்கள் தேவர்கள். அப்படி தலைவர் இன்று முதல் பிரம்மச்சாரியாகவே இருப்பேன் அப்படி இளவு பட்டத்தையும் துறந்து இளமையில் உள்ள இல்லல இன்பத்தையும் துறந்து தேவவர்கள் பீஷ்மனாக மாறினார். ஏது தேர்தல் அம்மா வயசு வந்து இல்லாத வயசு கொடுத்துட்டான். ராஜா ஆனந்தமா கங்கையை அனுபவிச்சா மாதிரி கங்கையே ஒய்ப்பாருன்னா யமுனை மாதிரி கண்ணங்கரையில் இவங்க ஒய்ப்பு 2 பேர் பிள்ளைகள் இருக்காங்க. விசித்திர வீரன் சித்ராங்கன். என்ன பண்ண முடியும்? அவரில் சித்ராங்கதன் சின்ன வயதிலே போயிட்டான். விசித்திர வீரன் ரொம்ப டிபிட் சொல்ல யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல. அவ பெரிய சுயம்பரம் காட்சியில் நடந்தது. சிந்துராஜன் 3 பெண்கள், அவனுக்கு 3 பேருக்கு ஒரே சுயம்பரம் வச்சான். அம்பே அம்பிகே அம்பா அம்பே அம்பால் அம்பிகே. அம்பை அம்பாலை அம்பிகை என்பதாக 3 பெண்கள் ஒரே சுயம்பரம். அந்த சுயம்பரத்துக்கு போடான்னு விசித்திர வீரன். அங்கே எனக்கு மாலை போட மாட்டோம் அண்ணா நான் போல டிஃபிடன்ஸ் செலவு. அங்கே இருந்து மீனவர் தலைவருடைய பெண் பீஷ்மத்தில் வந்தா, எனக்கு கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்கிறதா பீஷ்மா, உன் பொறுப்பு இல்லையான்னு சந்திர பரவலம் போயிட்டார். சத்தியவதியின் பேர் கல்யாணம் பண்ணால மீனவர் தலைவர் பண்ண அவளுக்கு. சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்பாடு பண்றேன். தானே சுயம்பரத்துக்கு போனார் பீஷ்மர். எல்லா க்ஷத்திரியாலும் வந்து இவரு வந்திருக்காரு. இதே ஃப்ராட பத்திரா, நான் இனிமே பிரம்மச்சாரியே இருப்பேன்னு 3 பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வந்துருக்கேன் ஹேட்ரிக்ல அப்படின்னு எல்லாரும் பேசுறேன். இந்த கிழமை அப்பருக்கு தப்பாத பிள்ளைடாப்பா அப்படின்னு எதையும் லட்சியம் பண்ணல. அந்த 3 பேரும் வந்தா மாலையோட ஏறுகள் என் தேர்ல நீங்கள் எனக்காக ஏற்பட்டவர்கள் தான். பீஷ்மர் தேர்ல ஏறுன்னா ஏற வேண்டியதான். அந்த காலத்தில் பெண்களுக்கு ஒரு மரியாதை, ஒரு மொழி. யாரேனும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது, தடுத்து நிறுத்தது. ராஜாக்கெல்லாம் பீஷ்மரோட சண்டை போட்டான். 3 பெண்களையும் தேர்ல வைத்து அரசரோட சண்டை போட்டு அவர்களை முறியடித்து அந்த பெண்களே அரண்மனைக்கு அழைச்சு, அம்மா 3 மாட்டு கொண்டு வந்து கேட்டவே கொடுத்துட்டேன். விசித்திர வீரருக்கு 3 பெண்கள் கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணா. அம்பே அம்பிக்கே அம்பாதிக்கே. அம்பா மட்டும் வந்தான். ராணி கிட்ட சொன்னான், ஏற்கனவே அவனை லவ் பண்றேன். யார லவ் பண்ற? காசிராஜனை. அவனை தான் அடித்து துரத்தி விட்டாரு பீஷ்மர்.
அவன் யுத்தத்தில் ஜெயிக்க தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவன் லவ் பண்ணி இப்படி ஒரு வாயில உடனே இப்படி சொல்றாரு. பீஷ்மா என்ன பண்றதுன்னு கேட்டா சத்தியவதி நிறைய சீர் சமத்தி கொடுத்து மரியாதையா வண்டியில உட்காந்து வச்சு ஆள்களை வச்சு உன் மனைவி உனக்கு வரா, நீ காதலிச்ச பெண் உன்னே கல்யாணம் இருக்கு. அம்பை இப்படி கம்பீரமா போனான். தன் காதலும் தன்னை ஏற்பான். அவன் என்ன பண்ணா, பீஷ்மர் கொடுத்த பிச்சை எனக்கு வேண்டாம், உன்னை என் வீரியத்தினாலும் ஜெயிச்சு வாங்கிக்க முடியும், நீ அடிக்கடி சுட்டி காட்டுதே இருப்ப, அடிக்கடிக்கே என்ன வஸ்து உனக்கு அவன் போட்ட பிச்சை வந்தேன், அதனால அவன் நீ வேண்டாம் இருக்கான். அவன் அங்கேருந்து திரும்பி வந்தான். என்னவா வந்துட்டு ஏன்னா அதுக்குள்ள மற்ற 2 பேரும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ராஜா விசித்திரவிழியோட திரும்பி வந்தா. ஏன் வந்துட்டேன்னா ரொம்ப ஞாபகம் பண்ண மாட்டேங்க. ஏமா இங்கே சௌக்கியமா இரு, இந்த பெண்ணை கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் விசித்திரவிழி என்ன விசித்திரவிழி சொல்லிட்டான். ஏன்னா மாட்டேன்னு சொல்லுவோம், நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன். அம்பை இப்படி கஷ்டப்பட்டான். பீஷ்மர் சொன்னார், அம்மா மறுபடியும் அங்கேயே போயிட்டு அங்க போனான். பீஷ்மத்தையே போனான். 6 வருஷம் ஊசலாங்க. தன் கஷ்டத்துக்கெல்லாம் இந்த பீஷ்மன் தான் காரணம். அப்படியே அவன் நினைச்சான். அதற்காக அம்பை எல்லாத்தையும் உதவி கேட்டான். பீஷ்மர் எப்படியாவது ஜெயிச்சு இதை கல்யாணம் பண்ணிக்க வைக்கணும். அதெல்லாம் முடியவே முடியாது. அவன் பெரிய சபதம் வச்சானே, பீஷ்மனானே, அதை பார்த்து அவன் அப்பா அவனுக்கு வரம் கொடுத்தார். பீஷ்மா, நீ நினைக்கிற அன்னைக்கு தான் சாவே. இப்படி வரம் நம்ம கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? தெய்வங்கள் கொடுக்கல, கதையை கேட்டுக்கோங்க. பிரம்மா கொடுக்கல, பிரம்மா மட்டும் ராவணத்துக்கு வரம் கொடுத்திருந்தா என்ன இருக்கும்? என்னால கொடுக்க முடியாது பிரம்மா. உலகத்தையெல்லாம் படைத்த பிரம்மாவுக்கு கொடுக்க இயலாத வரம் சந்தனு மகாராஜா சொன்னான், எனக்கா தியாகம் பண்ண பீஷ்மா, அதனால நீ ஸ்வச்சந்த பற்றி என்னைக்கு நீ டிசைட் பண்ணி அன்னைக்கு உயிரை தேவதற்கு கொடுக்கவே அவர்கிட்ட ஒரு அப்பா கொடுத்தான். அதான் அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு உடம்பா. எங்க ஊர்ல ராமசாமி இருந்தார். கோயிலுக்கு போனவங்களாம் முட்டாள்னு சொன்னார். ராமசாமி நம்ம கொண்டாடுறோம் ராமாயணத்துல. அவனுங்களோட கோயிலுக்கு போறவங்க முட்டாள். யாரு? ராமபிரான். வீட்டுல அம்மா அப்பா இருக்கிறதே கோயிலுக்கு போறான் போறத பெருமாள் செய்ய அவன் முட்டாள். அம்மா அப்பா செஞ்சு அருள் இருந்தாரு. அதுவும் அம்மா அப்பா ஆசீர்வாதத்துக்கு அவ்வளவு பவரம். ஒரு தகப்பனார் பண்ற ஆசீர்வாதம் ஒரு தாயார் பண்ற ஆசீர்வாதம் ஈக்குவலா ஒண்ணு கிடையாது. அதெல்லாம் அவரால் இந்த வரம் தர முடிஞ்சது, பிரம்மாவால் தர முடியல. பீஷ்மர் சாதாரண ஆசாமி இல்ல, தயக்கு வந்து பின்னம் கொடுத்தார். சந்தனு மரவு விட்டு பிற்பாடு பூமோ தத்தேன பிண்டேன அப்புறம் என்ன சொல்லணும்? திருத்தாயாந்து பராங்கதி அப்படின்னு பிண்டத்தை தலையில் உருட்டி வச்சார். சொர்க்க லோகத்தில் சந்தனு இந்திரன் சொன்னார், உலகத்தில் இப்படி பிள்ளை கிடைக்க மாட்டான், கையில் அது சாத்தம் பண்ணியிருக்கான், நான் அந்த பிண்டத்தை கையால் வாங்கி ஆசைப்படுறேன், அனுமதி இல்லை, போ அப்படின்ட்டான். தரையை பிளந்து சந்தனம் தன் கையை பிடிச்சிட்டு அப்படி வைடா பீஷ்மா. தரையை பிளந்து சந்தன கை அப்பா கை தெரியும், அதே பிரேஸ்லெட் தெரியறது இப்படி வைடா கையை நாச்சு. நமக்கு அப்பா ஆசைப்படுறேன்னா என் கையில் வை கிடையாது, தரையில் தான் வைப்பேன், அப்புறம் நீ வச்சுக்கோ. ஏன்னா பூமோ தத்தேன பிண்டேன்னு சிச்சல் பூமியில் தான் பிண்டம் வைக்கிறது இருக்கு. அப்பா கையில் பிண்டம் வச்சான்னு சொல்லக்கூடாது. டேய், நான் சொல்றதை கேட்க மாட்டேன், உசுரோடு இருக்கிறவங்க. இந்த உலகத்தில் இருந்த வரைக்கும் நீ சொல்றதை கேட்டேன், இப்ப சாஸ்திரம் தான் போகும். ஞாபகம் ரொம்ப கனவு கண்ட அப்பா சொன்னா சாத்தமே பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு. அது நடக்காது. உசுரோடு இருக்குது சொன்னா வேற. அந்த மாதிரி பீஷ்மரா இருக்கக்கூடியவர் அவரை எதிர்த்து யாரும் போராட வரல. ஏன்னா அவனை யார் கண்டுபிடி ஜெயிக்கிறது? அப்ப சில பேர் சொன்னா, பரசுராமன் கேரளாவிலிருந்து நாளைக்கு இங்க வரார் பெரிய மாநாட்டுக்கு, அவர்கிட்ட கேட்டுப்பார், அவர் சிபாரிசு பண்ணா ஒத்துப்பா, அவர் குரு இருக்கு. அம்பை அவரை சரணம் அடைந்தார். பரசுராமன் வந்து சரின்னு சொல்லி, என்னமா உனக்கு வேணும், இவ்வளவு பெரிய விஷயமா வா என்னோட, அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, என்கிட்ட ஆசிரம். அம்பை ஆகிட்டு ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு எல்லையில வந்து நின்னார் பரசுராமன்.
ஆள் அனுப்பிச்சார். உடனே பீஷ்மர் கூட நிறையா பழம் அது எல்லாம் எடுத்து வந்து ஆச்சாரியால் நமஸ்காரம் தங்களேன்னு காலை பிடிச்சி விட்டு இங்கேயே கைங்கரியம் பண்றேன். கால் கையெல்லாம் பிடிக்க வேண்டாம்னா இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி சுவாமி ஏற்கனவே ஒத்திய கல்யாணம் பண்ணி அவளுக்கு இல்லற இன்பம் கொடுக்காத பாபத்தில் இருக்கேன். நான் பாட்டு யூனிடைரக்ஷனா ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன். எப்ப போய் இவனையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவசரம் அதனால மன்னிச்சு நான் குரு சொல்றேன் கேட்கணுமா இல்லையா? அவசியம் இதை தவிர மீது எல்லாம் கேட்கிறேன். ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த விரதத்துக்கு ஆப்போசிட்டா அப்படியா சொல்ற? அப்ப இந்த யுத்தத்தில் ஜெயிச்சு கல்யாணம் பண்ணி அந்த யுத்தத்தில் தோத்தா கல்யாணம் பண்ணி சரி அப்படின்னா நாளையில யுத்தம். அப்ப பீஷ்மர் கேட்டார், ஆச்சாரியால் தங்களுக்கு குதிரை இல்லை, டிரைவர் இல்லை, கவச்சம் இல்லை, தாங்க எனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்தேன். அப்படிப்பட்ட தங்கள் உங்களோட நான் எப்படி யுத்தம் பண்றது? நான் தேர்ல வருவேன், டிரைவர் இருப்பான், கவச்சம் போட்டுருவேன். அதை பத்தி ஏண்டா கவலைப்பட நினைக்கிறேன். ரதோமே மேதினி பீஷ்ம வாஹா வேதா சதஸ்வது சூதச்ச மாதரிஸ்வாவை கவச்சம் வேத மாதரகா. டேய் எனக்கு பூமியே தேர்ல பரசுராமனுக்கு பரமேஸ்வரன் மாதிரி அவருக்கு யுத்தத்துல எங்க ஆச்சாரம் பரமேஸ்வரன் திரிபுர சம்ஹாரம் பண்ணும்போது யுத்தத்துல தேர்ல போட்ட குதிரை 4 வேதம். எனக்கு 4 வேதம் குதிரை. எனக்கு கவச்சம் வேத மந்திரங்கள் என்ன அடிக்க முடியாதனால எனக்கு டிரைவர் வாயு பகவான் வாரி நாளைக்கு பாரு. அப்படி டிவைன் போர்ஸோட பரசுராமன் யுத்தத்தை கூப்பிட்டார். மறுநாள் வந்தார் பீஷ்மர். வந்த உடனே நேரம் வந்தார், காலில் விழுந்து நமஸ்காரம். அவர் பார்த்தார், என்னப்பா நல்ல புத்தி வந்துட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியா? இல்ல ஆச்சாரியாலே உன்னோட சண்டை போட போறேன், அதனால ஜெயிக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணிச்சு. இந்த கதையை தெரிஞ்சுட்டு பயன்படுத்தினார் தர்மராஜ். பாரத யுத்தம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி யுத்தத்தில் அப்படி பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணுவேன்னு வந்த அர்ஜுனன் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன்னு அவனுக்கு கீதை உபதேசம் பண்ணி சரி பண்ணி வச்சார் கிருஷ்ணன். எல்லாரும் ரெடி ஆயிட்டா, யுத்தம் ஆரம்பிக்கலாம்னா. அப்ப பார்த்தா திடீர்னு தர்மராஜர் கவச்சத்தெல்லாம் கேட்டு பீஷ்மர் நோக்கி போனார். மாமா பயந்துட்டான் தர்மன், யுத்தத்துல ஓட போற வந்துட்டா மாதிரி சரணாகதி அப்படின்னு துரியோதனன் சொல்றான் சொல்லிட்டேன். அப்படியா? அவரை கவச்சத்தை கேட்டு வந்தோடனே பின்னாடியே பீமன் அர்ஜுன் எல்லாரும் ஓடிட்டான். அப்ப அடிக்க கூடாது, நான் யுத்த கவச்சம் இல்லை, எல்லாரும் வராது. கை கூப்பிட்டு வர்றார் பீஷ்மரை பார்த்து. அப்போ சகுனி சொல்றேன், பயந்தாளி தர்மராஜன் யுத்தம் பண்றாரு. இப்படி பண்றாரு அண்ணா என்ன கிருஷ்ணா அப்படின்னு அர்ஜுன். பெரியவர் பண்றதை பண்ணு வா அப்படின்ட்டு பீஷ்மர் தேர்வு கூட சாஸ்தாகமா விழுந்தார் தர்மராஜன். தாத்தா போரேட்டோ உன்னோட யுத்தம் பண்ண முடியாது ஆயிடுச்சு, இந்த யுத்தத்தில் நான் ஜெயிக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ண. டேய் என்ன மாதிரியே பண்ணிட்டேடா, எப்படிதான் பண்ணேன் பரசுராமன். இந்த கதையை பயன்படுத்திய ததா ஜெயவிதி தாத்தா சபைக்குள்ள நம்ம சேனாபதி நம்ம தளபதி எதிர்கட்சிக்காரை பார்த்து நீ வெற்றி பெறுவாயின்னு சொன்னா எப்படி? இதுக்கு போய் சேனாபதியா வச்சேன். அங்கேருந்து கல்யாணம் துரோணத்தை போய் காலில் விழுந்தார். ஆச்சாரியா நீங்க அனுப்பி ததா அவ்வளவுதான். பத்தியா தர்மராஜனுக்கு சாமர்த்தியத்தை இருந்தான். ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டா, கிருபத்தை வாங்கிட்டா, செல்வத்தை வாங்கிட்டா இருக்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மேட்டர். அப்பா நான் வீட்டை விட்டு போறேன், உன்னை நமஸ்காரம் பண்றேன், பத்திரமா ஆசீர்வாதம் பண்ணுக்குள்ள விழுந்தாங்க. அதை மாட்டேங்கிறாங்க. மறுநாளைக்கு போர் தொடங்கிட்டு பீஷ்மர் கேட்டா நமஸ்காரம் பண்ணாருன்னா பரசுராமர் வென்றுட்டு நீ யுத்தம் பண்ணி சாமர்த்தியம் ஜெயிக்கணும்டா, இப்படி ஏமாற்றப்படாது. ஏன் பீஷ்மர் சொல்லலாம்? பீஷ்மர் ரத்தபாசம் சொல்ல முடியும். அப்புறம் யுத்தம் நடந்து 21 நாள் யுத்தம் நடந்தது. அடியடின்னு அடிப்பர் போட்டு பீஷ்மர் பரசுராமனை காலத்தால 10 மணிக்கு யுத்தம் ஆரம்பிக்கும், சாயங்காலம் 5 மணிக்கு முடிஞ்சிடும். டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி இருக்கு. அது முடிஞ்ச உடனே பரசுராமன் பாசன கூடத்தில் படுத்துட்டு இருப்பார். அங்கேருந்து டாக்டர்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு பீஷ்மர் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் காலம் பிடிச்சிருக்காரு. ரொம்ப அடிச்சுக்கிட்டேனா அப்படின்னு ஆச்சாரியா சரத்குமார் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, இந்த ஆன்டிசெப்டிக் போட்டுக்கோங்க, நாளைக்கு தந்து. இப்படி யுத்தத்தில் கடைசியில்
கங்காதேவி வந்து பரசுராமன் சொன்னார், உன்னால ஜெயிக்க முடியாது என் பிள்ளை. ஏன் முடியாது? தோல்வி ஒத்து. அது ஒரு பெருமை தான். ராமத்தை தோத்த பீஷ்மத்தை தோற்று. நீ தோலாத வீரன் இல்லை, தோற்றுட்டேன்னு சொல்லு, பேசாம போய் சரி, இதை வந்து எத்தனை நாள் சண்டை போடுவேன் அப்படின்னு கங்கை சொன்னப்புறம் பரசுராமன் மறுநாளைக்கு பீஷ்மர் நோபோர் யுத்தம் விட்டான். நான் தோத்து போயிட்டேன்டப்பா, நான் கேரளாவுக்கு போறேன், வாங்கின பர்மிஷன் எடுத்து போயிட்டு இருக்கேன். அப்படி பரசுராமனோட யுத்தம் பண்ணி அவரால் ஜெயிக்க முடியாதவராக இருந்தார். சைத பிரதிகை கடைசி வரைக்கும் விடல. இவ்வளவு கெட்டிக்காரா இருந்தாரு. அவர் எப்படி சுவாமி திரௌபதி சபையில் அவமானப்பட்ட போது ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கல? அதான் கேட்பீங்க. எல்லாரும் சொல்றா துரியோதன சாப்பாடு சாப்பிட்டேன், அதனால புத்தி வேலை செய்யலன்னு. துரியோதன சாப்பாடு இவர் சாப்பாடு தானே, இவர் வேண்டான்னு போட்டதுதான் துரியோதனை கிடைச்சிருக்கு. அந்த ராஜ்யத்தில் இவருக்கு உரிமை உண்டோ இல்லையோ, இவர் தான் விட்டு கொடுத்திருக்காரு. அது இல்ல மேட்டர். அது இவருடைய மனைவி சாபம். ஒரு பெண்ணுக்கு இவ்வளவு பெரிய அநீதி நினைச்ச உங்க அப்பருக்கு நல்லது பண்றது, உனக்கு பெண்ணுக்கு அநீதி நடக்கும்போது புத்தி வேலை செய்யாது. அதனாலதான் திரௌபதிக்கு அவமானம் பீஷ்மரான தர்மம் சொல்ல தெரிய முடியும். யுத்தம் நடந்தது. யுத்தத்துல பாண்டவ சைன்யத்தை தானே துவம்சம் பண்றேன்னு 3வது நாள் படுக்கோமா யுத்தம் பண்ணார். அந்த யுத்தம் நடந்த பொழுது அந்த நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சி எது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியுமா? கண்ணபிரானை யுத்தத்துல நமக்கு உதவி கேட்கணும், நீ போய் கேட்டுட்டு வா அப்படின்னு தர்மபுத்திர அர்ஜுனன் வச்சார். துவாரகை யுத்தம் நிச்சயமாயிட்டு, என் சைட்ல உபகாரம் பண்ணணும், கிருஷ்ணனை கேளு. சரின்னு அர்ஜுனன் கிளம்பினான். அப்ப சபரி மாமா சொன்னார், துரியோதன அர்ஜுனா அதே டைப்ல, ஏ அர்ஜுனா நீ கிருஷ்ணகிட்ட சைன்யம் வாங்கிக்காரு, உதவி ஹெல்ப் கிளம்பி நமக்கு அவன் பண்ணுவான். நம்ம நீ உனக்கு பண்ணணும்டா, நீ அவனுக்கு சம்பந்தி. உன் பொண்ணு லட்சுமணியை அவருடைய பிள்ளைக்கு கொடுத்துருக்க சாம்பனுக்கு. அது வேற ஒரு மீன் கனெக்ஷன் இருக்கு. இல்லை எவ்வளோ கனெக்ஷன் பாரதத்துக்கு யாருக்கு இல்லை, என்ன பார்த்தா தெரியும். துரியோதனா உனக்கு சம்பந்தி. உன் பொண்ணு அவன் வீட்டில் குடியிருக்கா, மாட்டு பொண்ணு, உனக்கு உபகாரம் பண்ணாம இருக்க மாட்டான் கிருஷ்ணன். நீயும் போய் கேளு, சைன்யம் பெருசாக நல்லது தாங்க. நவகோட்டி நாராயணன் வச்சிருக்கான்ப்பா, நவகோட்டி 9 crore சோல்ஜர் வந்தா எப்படி இருக்கும்? கேட்டு வாங்கிட்டு வா. மாமா சொல்றேன் போறேன் மாயா விட்ட அப்படின்னு வந்தான். யாருன்னு துவாரைக்கு வந்துட்டான், கிருஷ்ணனை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டான். கிருஷ்ணன் முன்னாடியே வரப்போறான்னு தெரியும். அவருக்கு தெரியாது ஒன்று உண்டு, நமக்கு தான் ஆக்சிடென்ட். அவர் ஆக்சிடென்டே கிடையாது, எல்லாம் இன்சிடென்ட் அவர் பிளான் பண்ணி. அதனால கொஞ்ச நேரம் துரியோதனை வரப்போறான்னு தெரியும். தான் ஒரு ரூம்ல போய் படுத்திருந்தார். அந்த ரூம்ல உள்ள நாற்காலியெல்லாம் எடுக்க காலையில ஒரு முக்காலின்னு சொன்னா இந்த பேட்டால போனா நம்ம ஷூ சைஸ் பார்க்கறது அந்த மாதிரி முக்காலி. தலைமாற்ற ஒரு சிம்மாசனம் போட சொன்னார். தான் படுத்து விட்டார். யார் வந்தாலும் உள்ள விடுவோம், நீங்க போலான்னு விடுவோம். தூக்கத்தில் இருக்கார், அப்புறம் பார்க்கலாம். சரி, அதே மாதிரி துரியோதனும் விட்டான். போலாம் மகாராஜா வாசு காவல்காரன் உள்ள விட்டான். உள்ள வந்தா கிருஷ்ணன் தூங்கிட்டு இருக்காரு. கடல் நிற கடவுள் தீவிரமாக கண்டு உடனடித்து உருகும். ஆழ்வார் பாடுறாங்க, படுக்கையை பார்த்தோன்னே உடம்பே உருகி போயிருக்கு. துரியோதனுக்கு உருகல, அவனுக்கு வேண்டியது 9 crore சோல்ஜர். இந்த இவன்கிட்ட போய் கேட்க வேண்டிய வந்துவிட்டே அப்படிங்கிற வருத்தம். ஆனா ரூம்ல வந்து பார்த்தா ஒரு சீட் கிடையாது. ஒரு ராஜா படுத்துக்கிற ரூம் இப்படியா இருக்கு, எல்லாம் மாடு மேய்க்கிற பையன், இவெல்லாம் ராஜா வாய்ட்டான் அப்படின்னா தலைமாட்டி ஒரு சிம்மாசனம் அங்க போய் உட்காந்து தலைமாட்டு சிம்மாசனத்தை உட்காந்து கண்ணபிரான் படுத்துருக்காரு. தலைமையில் கோணல் உடம்புல கோணல் இருக்க முடியாது. மூக்கு நேரா இருக்கணும், காது நேரா இருக்கணும். ஆனா மயிர் மட்டும் கோணலா இருக்கும். நாங்கெல்லாம் காலையில் படிக்கிறது எல்லாருக்காக தனியாக கிளிப்பெல்லாம் போட்டுப்போம். அந்த மாதிரி தயிர் சுருண்ட மயிர் சோறு போடுவோம், சுருள்வாங்க. கோணலா இருக்கு கிருஷ்ணன் மயிர். இவனுடைய கூந்தல்ல கோணல் ஜாஸ்தியா, என் நெஞ்சில கோணல் ஜாஸ்தியான்னு பட்டிமன்றம் பண்ணி உட்காந்துட்டான். தலைமாட்டம் துரியோதனன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டான்.
அப்ப அர்ஜுனன் வந்தான். அப்புறம் அவன் திருவடியை பார்த்தான். கதா சகரதாங்க கல்பக தகான பிந்தாந்திர வஜ்ரலாட்சணம் திரிவிக்கிரம சரணாம்புஜத்வயம் மதிய மூர்தான மலங்கரிஷி. அந்த திருவடிதான் அவ்வளவு காரியம் உண்டு. 3 லோகத்தையும் அளந்தது மகாபலி ராஜ்யம் வாங்கி. அதே திருவடிதான் கயாசுரனை அமுத்தி மேல நிற்கிறது கயக்ஷேத்திர. எல்லாரும் விட்டு பாதத்துல கொண்டு போய் போட்டு அப்படிதான் போய் நம்ம வீட்டுல யார் யாருக்கு கைகேறு நடக்கலையோ அப்பதான் அம்மாவுக்கு 16 பிண்டம் போடணும். அப்பாவுக்கு ஒரு பிண்டம், அதோட அம்மாவுக்கு ஒரு பிண்டம், அதுக்கப்புறம் 16 பிண்டம் தாயாருக்கு மட்டும் தெரியும். அம்மா நான் கர்ப்பத்தில் வந்துட்டேன்னு குழந்தை நல்லா பிறக்கணுமே, அது கருப்பாயிடும் முன்னாடி கத்திரிக்காய் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு உனக்கு பிடிச்ச கத்திரிக்காயே விட்டு கஷ்டப்பட்டு 1 வருஷம். அப்படியே இப்படி எனக்கு மேல படுத்தாது குழந்தைக்கு எதனா ஆயிட போட்டுன்னு சொல்லுவா. அதுக்காக என்னென்ன வர்ணமெல்லாம் இருந்தது. அந்த கடன் அடையத்து ஒரு பிண்டம் நம்மளிடம் போடுறான். உன் படுக்கையில் ராத்திரி நீ விரிஞ்ச கம்பளத்தெல்லாம் நாம் யூரின் போய் அமக்கலம் பண்ணேன். அதுக்காக ஒரு நாள் கோச்சிட்டியா அந்த கடன் போடுறதுக்கு ஒரு பிண்டம். நான் இப்ப டைப்பர் கட்டி போடுறேன், என்ன பிண்டம் போட வேண்டாம். அம்மாக்கள் டைப்பர் அப்படியெல்லாம் அந்த அம்மா மாத்திரை சோடசி 16 பிண்டங்கள் தயார். அவளுக்கு வந்து தனி பிண்டம் விஷ்ணு பாத்திரையும் அக்ஷயவனையும் வைக்கணும். அப்பாவுக்கு ஒரு பிண்டம், அதோட அம்மாவுக்கு ஒரு பிண்டம். ஆனால் அதன் பிறகு 16 பிண்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அது அப்படியே மாத்திரை பஞ்சகமாக ஆச்சாரியார் பாடினார். அவன்மா கடைசி காலத்துல நினைச்சும் போது நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன். சன்னியாசம் பண்ணிக்க போறேடா, ஒரே பிள்ளை, உங்க அப்பாவும் போயிட்டார், எனக்கு பேரனும் இல்லை, எனக்கு யார் கஷ்டப்பட கடைசியே எனக்கு யார் கைங்கரியம் பண்ணுவேன் கடைசி காரியம் செய்வான்னா நீ நினைச்சுக்கோ நான் வருவேன் எங்க இருந்தாலும் போயிட்டு. அவன் நினைச்சிருந்தா பிள்ளையாண்டா வந்து நின்னான். அம்மா உனக்கு எந்த ஊர் போகணும்னு சொல்லுன்னு கேட்டான். அது அந்த பிள்ளை அப்படி கேட்டு வைகுண்டம் போகணுமா கைலாசம் போகணுமா சொல்லுவா. அயோத்தி பெங்களூர் போகணுமா மெட்ராஸ் போன டிக்கெட் வாங்கி தரேன். அந்த அம்மா அவன் கெட்டிக்காரி. அந்த வைகுண்டம் எப்படி இருக்கு காமின்னா அவரே கிருஷ்ண பக்தர். கைலாசம் எப்படி காமினா அந்த வைகுண்டமே கூப்பிடுவான். அப்படியே பிரார்த்திச்சார், வைகுண்டம் போய் சேர்ந்தார். எப்படி சங்கர விஜயத்தில் இருக்கு கோலாகல மல்லிநாத சங்கர். அது ஆன பிற்பாடு அவளுக்கு கடைசி காரியம் பண்ண ஆசைப்பட்டார். ஊருக்கார ஒத்துக்கல, சொத்து ஆசை ஒத்துக்கலையா. சாமியாரா போட்டா இவன் சொத்தையும் சேர்த்து ஆள்னாங்க வந்து தானப்படுவாங்க. அப்படி நம்பூதிகள் மற்றவன் வரமாட்டிருக்காங்க. யார் வந்தால் தான் என்ன நான் பண்றேன். எங்க அம்மா வந்து சன்னியாசியா இருந்தாலும் தாயார் பண்ண சொல்லி சன்னியாசம் பண்ணாலும் தாயார் நமஸ்காரம் பண்ணித்தான் தடுக்கவே முடியாது. தாயார் தகப்பனாரும் சன்னியாசியா இருந்தாலும் நமஸ்காரம் பண்ணித்தான். சாமியார் யாரும் நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னா தாயார் தகப்பனாரை மட்டும் பண்ணித்தான். அதனால தாயார் தகப்பனார் கள்ளப்படாமல் அப்படிலாம் வச்சிருக்கான். இதே இந்த 16 பிண்ட ஸ்லோகத்தையும் அம்மா எனக்கு அவ்வளோ காடுபட்ட என்னை பார்த்த கண்ணே மணியே மூக்கே எல்லாம் கொஞ்சில நான் என்ன பண்ணுவேன்னு அழுதுட்டேன். பகவத் பாதா கைங்கரியம் பண்ணினான்னு சொல்ல நமக்கு ஒரு விடியம் சொல்றதுக்காக சொல்ற அம்மா கிட்ட எப்படி இருக்கணும். அந்த மாதிரி தாயாருக்கு வசதி அந்த தாயார் திருவடி பகவானுடைய திருவடியில அந்த தாயாருக்கு 16 பிண்டத்தை வைக்கிறோம். கஜாசுரன் மகா பாபி, அவன் நல்ல உயர்ந்த இடம்னா என் முதுகு தரேன்னா எங்களால் எழுதக்கூடாது. கதையை வச்சு அமுக்கிட்டு கதா நிற்கிறார் திருவடியை மேல வச்சு. அந்த திருவடியில அத்தனையும் பார்க்கணும். அந்த திருவடியிலேயே பார்த்தான் முருகி அர்ஜுன் அதே தலை சின்ன பகவானே நான் எப்படா வந்த அப்படின்னு பெருமாள் எழுதினார். வந்த பாபா அப்படின்னா நான் தான் முதலில் வந்தேன் அப்படின்னு போனது பின்னாடி. அப்படியா மகாராஜாவா நீங்க வந்திருக்கீங்களா? நீங்கள் முதலில் வந்து முதல்ல இவரைத்தான் நான் பார்த்தேன். அவன் தருந்த அதுவே சூழ்ந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? அவனை தான் நான் முதல்ல பார்த்தேன். எனக்கு வந்திருக்கேன் யுத்தத்தில் உபகாரம் பண்ண. அதுக்கு 2 பேருக்கும் பண்ணாங்க. ஒருத்தருக்கு 9 கோடி என் சோல்ஜர்ஸ் கொடுக்குறேன், இன்னொருத்தருக்கு நான் மட்டும் ஒரு வேலை செய்ய மாட்டேன். எந்த வேலை வேணாலும் சரி யுத்தம் பண்ண மாட்டேன், ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன். ஓகேயா? ஓகே. எனக்கு 9 கோடி 9 கோடி நான் அவசரப்பட. யார் முதல்ல கேட்கணும்னு ஒரு ரூல் இருக்கு.
அவன் தான் முதல்ல கேட்கணும். ஏன்னா அவன் தான் யங்கர் பர்சன். அதெல்லாம் பவாரனுக்கு பாலானாம் பிரதமம் காரிய விதி ஸ்ருதி. யங் பாய்க்கு தான் முதல்ல சான்ஸ். ஆபீஸ்ல மீட்டிங் நடந்தா யார் பேசுவா? நம்ம ஆபீஸ்ல தான் பிரசிடென்ட் பேசுவார் 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 பேசிட்டு சாதாரண மெம்பருக்கு பேசவே முடியும். அவன் தான் ஃபீல்ட் லெவலில் இருக்கான், விஷயம் தெரிஞ்சவன். அவன் சொன்னதை கேட்டா காரியம் அவன் கேட்கவே மாட்டான். ஆனால் சாணக்கியன் என்ன சொல்றான்? ஃப்ளோர் லெவலால முதல்ல கேள்வி அவன் வச்சிருக்கான். மகாபாரதம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா சகதேவன் தான் முதல்ல பேசுவான். ஏன்னா தர்மர் ஒரு வார்த்தை சொன்னப்பட்டு மீறி சொன்னா மரியாதை பேசு. ஆனால் சகதேவன் தான் முதல்ல ஆப்ஷன். சகதேவன், நகுலன், அர்ஜுனன், பீமன், அப்புறம் தான் தர்மர் பேசுவார். கடைக்கு போனா குழந்தை வயசு போனா என்ன பண்ணா முதல்ல குழந்தைகளுக்கு தான் துணி வாங்கிடும். சின்னவெல்லாம் இருந்துச்சு. கடைசியில் எல்லாரும் துணி எடுத்தாச்சு. கிரெடிட் கார்டே ஓவர் லோடே ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒன்றும் வாங்க முடியாது. தீபாவளிக்கு ஒரு கட்சிப் தான் வாங்கலாம் வாங்கிட்டு வந்து உனக்கு அதனால ஆயிடுச்சு. அதெல்லாம் பகவான் சொல்றார். அர்ஜுனன் தான் இளைஞன், அவன் தான் முதல்ல கேட்கணும். இதுலயும் ஒரு சூழ்ச்சி வைக்கிறாங்க கிருஷ்ணன். அவன் 9 கோடி கேரப்பட்டு 9 கோடி அவன் கேட்டு போயிட்டா இவனை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்னு நான் துரியோதனன். அர்ஜுனன் கவலையே பண்ணல. நீ மட்டும் வந்தா போற, எனக்கு வேண்டாம். ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்டா. என்ன உனக்கு அசிஸ்டன்ட் பண்ணுவேன், கன்சல்டன்சி கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டான். கன்சல்டன்ட் கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னு பகவான் சொன்னான். அர்ஜுனன் ஓகே, அதான் எனக்கு வேணும், எனக்கு டிரைவரா இருந்தான். என்னடா டிரைவரா இருக்கு? நீ தான் உலக டிரைவர், எனக்கு டிரைவர் இருக்கு. துரியோதனன் 9 கோடி வாங்கிட்டு சொந்தோடமா அச்சிடாபுரம் வந்துட்டான். தாத்தா வெற்றி, நான் என்ன வெற்றிடான்னு கேட்டேன். பீஷ்மர், நான் எனக்கு கூட சோல்ஜர் உங்க கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு. கிருஷ்ணன் உங்க கொடுத்துட்டா என்ன சொன்னா? பாண்டவாளுக்கு என்ன பண்ணான்? ஆயுதமே எடுக்க மாட்டேன், எந்த வேலை வேணாலும் செய்வேன், உன் தேரை ஓட்டுறேன், உன் குதிரையை கழுவுறேன், குதிரை சாணி ஆளுறேன் அப்படின்ட்டான். அப்படியா சொன்னா? கிருஷ்ணன் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டான். மகாபாரதத்தில் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டான். மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவா, இதான மாயப்பட்டான. மீண்டும் போனா துரியோதனன், கிருஷ்ணா ஆயுதம் எடுக்க மாட்டியா தாத்தா கேட்கிறார். நோ டவுட் ஆயுதம் எடுக்கவே மாட்டேன். தேவக்கு மேல் சத்தியம், வசுதேவன் மேல் சத்தியம், நான் ஆயுதம் விடேன் பாரத போடுறேன். பேப்பர்ல எல்லாம் போட்டா துவாரகாட்டன் வந்து கிருஷ்ணன் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சபதம் பண்ணினார். அர்ஜுனன் துரியோதனன் பீஷ்மர் சொன்னான். பீஷ்மர் கேட்டார் உடனே. எல்லாரும் பீஷ்மர் பார்த்து அப்படி சொல்றாரு, கிருஷ்ணன் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்களா? நான் அவனை ஆயுதம் எடுக்க வைக்கிறேன், நான் சவால் விடுகிறேன், அவனை ஆயுதம் எடுக்கிறேன். யாருமே ஜெயிப்பார்கள்? கிருஷ்ணன், பீஷ்மர் சவால். ஆயுதம் விடேன் என்று கண்ணன் பிரதிஜை, ஆயுதம் எடுக்க வைக்கிறேன் கண்ணனை என்று பீஷ்மர் பிரதிஜை. யார் ஜெயிப்பான் கிருஷ்ணன் கேட்டார். காலம் பதில் சொல்லு. எந்த கணிப்பும் சரி வருது இல்லையா? எக்ஸிட் போல் பண்றான், எக்ஸிட் பண்றான், கடைசியில் பார்த்தா திடீர்னு எவ்வளவு டைம் ஜெயிச்சு. அது பாருங்களேன், டைம் காலம் பதில் சொல்லு. அந்த நாள் காலம் வந்து 3வது நாள் போர். பீஷ்மர் தாக்குறார். அர்ஜுனா அடி அப்படிங்கிறான். கிருஷ்ணன் அடிக்க மாட்டேங்கிறான். ஏன் அடிக்க மாட்டேங்கிறான்? அதனால வில்லை எப்படி வைக்கணும், பிடிக்கணும், குறி எப்படி பண்ணணும் அப்படிலாம் கற்றுக் கொடுத்தாரு எங்க தாத்தா. அவரை எப்படி அடிக்கிறதுங்கிறான். பீஷ்மர் அர்ஜுன தடி, இந்த தர்மம் நம்ம சத்திர தர்மம் கர்மயோகம் அடிக்கிறார். கார்த்தால சாலகிராமத்து கேசவாயமா நாராயணன் பூஜை பண்ணிருக்காரு. இப்ப அதை கிருஷ்ணன் அடிக்கிறார். அர்ஜுனா உன்னை நம்பி வந்த டிரைவர்டா, என்ன அடிக்கிறாரேடா, எனக்காவது பாடம் போட விட்டேனா தாத்தா, பாடம் போட மாட்டேன். பகவான் கீழே பிடிச்சார், கடுவாளத்தை விட்டார். டேய் உன்னை நம்பி பயனில்லை. தாத்தா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க? நான் இருக்கே பாயிண்ட் ஆகி சொல்லலாம் நினைக்கிறியா? நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு நான் சுவாமி கையில கட்டுறேன். பிளாஷ் பிளாஷ் பிளாஷ். மகாபாரதத்தை அப்படியே ஃபாலோ பண்ற அத்தனை பேர் எடுத்துப்பாங்க. கையில எடுத்துட்டார் சக்கரத்தை. அப்படியே நேர பீஷ்மர் நோக்கி பாஞ்சார். இப்பதான் பீஷ்மர் வில்ல வச்சார், கையை கூப்பிடார். தாமரக்கண்ணா நீ என்ன கொள்றதா இருந்தாலும் நல்லதா. ஓடி வந்தா அர்ஜுனன். எல்லாரும் போட்டோ எடுத்துட்டாயா? அது தோத்து போயிட்டே பந்திக்க கிருஷ்ணா, நான் சொல்றேன் வாய அப்படின்னு கையை பிடிச்சி வச்சிருவோம். அது பீஷ்மரே சொல்ற. ஸ்வநிகமம் அபகாய மத் பிரதிஜாம்
தன் பிரதிஜையை கைவிட்டு என் பிரதிஜையை நிறைவேற்றத்துக்காக வந்தான். பீஷ்மா, நீ உலகத்திலே பயங்கர பிரதிஜை பண்ணி அதுபடி வாழ்ந்துட்டு இருக்க, நீ தோல்வி வரக்கூடாது, நான் தோல்வி வருகிறேன்னு பகவான். அதான் பீஷ்மர். பரசுராம அவதாரம், அமிஷாவதாரம், அவன் தோத்தான் பீஷ்மர்ட்ட. கிருஷ்ணாவதாரம், சாட்சாத் அவதாரம், அவனும் தோற்றான் பிரதிஜை கைவிட்டு. ஒரு நல்ல மனிதன் உறுதியோடு இருந்தா பகவானே அவன்கிட்ட தோக்கத்துக்கு தயார. அதான் கொடுத்தான். அர்ஜுனன் பிடிச்சி தேர்ல உட்காந்து வச்சுட்டான். பேப்பர்லாம் ஒதுக்கிட்டு பீஷ்மர் வென்றார். நம்ம கிருஷ்ணனை கேட்டா அர்ஜுனன் இப்படி பேர் போயிட்டு, இல்லடா ஏதோ ஒரு மொமெண்ட்ல பண்ணிட்டு அந்த சீரியஸா எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொன்னான். அதுக்காக 8வது நாள் யுத்தம் மறுபடியும் 2வது முறை பீஷ்மர் நாட்டு வைத்து பார்த்து குதிச்சாங்க. அண்ணன் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல டைட்ரேஷன் வேல்யூ 2 கன்கரண்ட் வேல்யூ வரணும். 2வது தடவை ஆயிடுச்சு. நிச்சயமா அவருக்கு கோபம் தான் வந்து எடுத்தான்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டார். அப்படிப்பட்ட பீஷ்மர், தர்மாதிகரான பீஷ்மர், அவர் போர்க்களத்தில் விழுந்துட்டார். கிருஷ்ணன் சொன்னபடி கேட்டு அந்த 10வது நாள் யுத்தத்தில் கீழே விழுந்துட்டார் பீஷ்மர். அம்பு படுக்கையில் படுத்துட்டு இருக்கார். நீங்க சரதற்பகதோ பீஷ்மா, இங்க படுத்துட்டு இருக்கேன், யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு யாரும் சொல்றது செய்வீங்கள், நான் உத்தராயணத்துல தான் உயிரிழந்த போறேன். அது மார்கழி மாசம் யுத்தம் முடிஞ்சு அம்புல படுத்துட்டு இருக்கார். பீஷ்மருக்கு முடிஞ்ச தர்மராஜுக்கு பட்டாபிஷேகம் கொடுத்தாச்சு. தர்மம் நிம்மதி இல்லை, தவிக்கிறார். நிம்மதி வரத்துக்கு பீஷ்மத்தை உபதேசிக்கிறது ஐஸ்வரம் தாங்க. பீஷ்மருக்கு சொல்றது அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட்டார். ராஜ்யத்தில் இன்கம் டாக்ஸ் எப்படி போடணும்னு சொல்றாரு. இன்கம் டாக்ஸ் போடும் பொழுது டாக்ஸே தெரியாதபடி டாக்ஸ் வாங்கணும். பூவிலிருந்து தேன் மதுவை சாப்பிடுற மாதிரி ராஜா எப்படி ஒரு பாயிண்டா சொல்ற. கடைசியில் எல்லா தர்மமும் சொல்லிட்ட தாத்தா, தர்மங்கள தலை சிறந்த தர்மம் சொல்லுன்னா என் அப்பருடைய சஹஸ்ரநாமத்தை சொல்லுன்னு அது உபதேசம் பண்ணு. அவர் மூலம் தன் சஹஸ்ரநாமத்தை கொடுத்தான். இப்படி லோகோபகாரம் பண்ணின பீஷ்மர் தன்னுடைய சாப விமோச்சனம் ஆயிடுச்சு. இல்லத இன்பமே இல்லாமல் வாழ்ந்தாயிடுச்சு. கடைசியில கண்ணகிராரை பார்த்து கொண்டே தன் சரீரத்தை தியாகம் பண்ணினார். எல்லாரும் பீஷ்மருக்கு இன்னைக்கும் அஞ்சலி செலுத்துறார். அப்பேற்பட்ட மகானான பீஷ்மர் வரலாறை 8:45 வரைக்கும் சொல்லுறார். 8:43 1 நிமிஷம் பாக்கி. அதான் பீஷ்மருடைய வரலாறு. இந்த பீஷ்மரை போல ஒரு கேரக்டர் கிடையாது. ஏன்னு கேட்டா அவருக்காக பகவான் தப்பதிங்கி விட்டு கொடுத்தான். அவருக்காக அவருடைய ஞானத்தை எல்லாம் மகாபாரதத்தில் பதிய வச்சார். நம்ம மகாபாரத உபன்யாசம் பண்றோமே இப்பெல்லாம் 18 பருவால முதல்ல 6 பருவா தான் பண்றோம். அதுபோல சாந்தி பருவாலிருந்து தொடங்கி அனுசாசனம் மட்டும் பீஷ்மருடைய உபதேசம் அத்தனையும் பகவத் பாதால் ராமானுஜர் போன்ற ஆச்சாரியர்கள் நிறைய கோட் பண்ணுவோம். பிலாசபி எஸ்டாப்ளிஷ் அதெல்லாம் பீஷ்மர் உபதேசம் தான். அதெல்லாம் இங்கே உபன்யாசம் பண்ண ஜனங்க கேட்பாங்க. சாந்தி பருவா மட்டும் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்பெஷலாக. அதுக்கு அண்ணன் சாந்தி பருவாவுக்கு முதல்ல 6 பருவாவுக்கு கூட்டம் வர சண்டை அழிதனா தான் வரல. தர்மம் சொன்னா யார் கேட்பாங்க? அவ்வளோ தர்மம் சொல்றார் பீஷ்மர். அனுசாசன பருவால் தான் சஹஸ்ரநாமத்தை சொல்றார். மகாபாரத்துக்கு உயிர் நாடி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கீதை. கீதை நமக்கெல்லாம் ஒத்து வராது. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் எல்லாருக்கும். அதான் ஆச்சாரியா சொன்னா, கங்கை ஜலம் பிடிச்சாடா, கங்கா ஜலவ கணிகா பீதா. இல்ல கீதையில் ஒரு சுவாசம் தெரியுமா? அது எம்பெருமான் திருநாமத்தை சொல்றியா சஹஸ்ரநாமத்துல. இதை ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா கூட யமனுக்கு உனக்கு குவாரலே கிடையாது. கிரியத்தே சர்ச்சா சாலகிராம பூஜை பண்ணணும். அது மாதிரி இந்த ஊர்ல உங்க ஒத்துழைப்புல நம்ம ஃப்ரெண்டு ஸ்ரீராம், அதன் மூலம் ஃப்ரெண்டான நடராஜன், அவர் மூலம் ஃப்ரெண்டான கணபாடிகள், அவர் மூலம் ஃப்ரெண்டான பட்டாபிராமன், இன்னும் சார்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மங்களங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களால் பீஷ்மரை அனுபவிச்சு எல்லாருக்கும் அந்த பீஷ்மத்தின பெரிய உபதேசமான சஹஸ்ரநாமத்தோட கதி கிடையாது. அந்த சஹஸ்ரநாமத்தையும் சொல்லிக்கொண்டு செலுத்துவாங்க என்று சொல்லி இது உபன்யாசம்.
வை கிருத்தோ நாம யஜ்ஞः கல்பதே ஹவை தத்ர பிரஜாப்யோ யோகக்ஷேமः யத்ரைதேன யஜ்ஞேன யஜந்தே. ஹரி ஓம்.